Sir, good morning, sir. Ramakrishna, sir. Sir, మీ స్పీకర్ మ్యూట్ లో ఉంది. మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది. అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. రామకృష్ణ సార్. మ్యామ్ ఆయన పేరు ఏమని కనబడుతుందండి? యనమండ్ర రామకృష్ణ గారు. ఓకే. సార్ మైక్ మ్యూట్ లో ఉంచారు. అయింది. గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Sir, shall we start the session, sir? Yes. Sir, Srikar sir, ready, sir? Okay, ma'am. Proceed. Okay, sir. Good Okay. morning and pleasant welcome. Sir, I'm starting the session. Okay. Good morning and pleasant welcome to this student development program on memory management by Sri Ramakrishna Yanamandra garu. Sir, a warm welcome to you on behalf of our Bhimavaram Institute of Engineering and Technology management, principal, staff and students. It's really very pleasant to have you today, sir, here. Thank you. And once again, I extend my happy welcome to all the participants who have registered to this program. Before we enter into the session, let's listen to a prayer song. Sir, Srikar sir, please play the prayer song. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः Madam. Really, we have a nice mantra as a beginning, which really filled our minds with a pleasantness. And in this occasion, I would like to thank our colleagues for arranging such a nice program. In the present situation of COVID-19, every student is staying at home, and there is a chance of students feeling stress, and they may be having a problem of lacking guidance. So with this intention to provide a guidance to the students and motivation to the student, we have taken a chance to arrange this kind of program. And fortunately, we have an eminent speaker. He is none other than Sri Ramakrishna Yanamandra garu has given us a chance to arrange this program. And in this movement,
before I hand over the session to him, I would like to present his details in brief. Sri Ramakrishna Yanamandru garu is a highly qualified and he has done many degrees, and I would like to present his degrees here. He has done his MA Psychology and MA English and HR in MBA, and he has even done his PG Diploma in Guidance and Counseling from SV University, and he has completed his professional diploma in clinical psychology and has been practicing as counseling psychologist for last 6 years. And he is even expert in human memory and mind skills. Along with all his qualifications, he has even authored several books like Secrets of Memory, both in Telugu and English versions. So we are all glad to have him today in order to share his valuable knowledge with us. Sir Ramakrishna, sir, Yes, I thank request you, you madam. to continue with the session, sir. Thank you, madam. First, I would say thanks to Bhimavaram Institute of Engineering and Technology Management and Principal Dr. Suresh Garu and other faculty members to give this kind of wonderful opportunity to me to share my knowledge to all participants who are before me today. Very good, wonderful morning, and by chanting Prarthana, they brought one kind of wonderful ambience, psychological ambience to us. So this is a wonderful ambience to learn things. Very good. Once again, thanks to culture and custom of Bhimavaram Institute of Engineering and Technology. I feel proud to participate in this program along with you. And today my topic is memory management. Actually, I want to switch to Telugu because all the people can understand easily. Whenever it is required, I will use English. If you are very interested in to listen to hear in English, I have no problem to start in English. But the thing is, I think so many people understand and viable to Telugu. Because of that, when I am going to start in Telugu this program, and memory management. What is memory? చాలా మంది విద్యార్థులు మెమరీకి సంబంధించి హ్యూమన్ మెమరీకి సంబంధించి చాలా కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మాటకు వస్తే విద్యార్థులు మాత్రమే కాదు, చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కూడా మెమరీకి సంబంధించి కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ మెమరీకి సంబంధించి వచ్చే కంప్లైంట్స్ లో చాలా వరకు నిజమైన కంప్లైంట్స్ కాదు అని ఒక మెమరీ ఎక్స్పర్ట్ గా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే హలో హలో
Hello, sir. హలో హలో మేడం, Sir, చెప్పండి సార్. ఆయన డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు. సార్ స్ట్రక్ అయిపోయింది, స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. సార్ వినపడుతుందా సార్? ఓకే. సార్ గుడ్ సార్. చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమంటారంటే మాకు మెమరీ లేకుండా పోతున్నది అని చెప్తా ఉంటారు చాలా మంది విద్యార్థులు. ఆ మాటకు వస్తే ఒక్క విద్యార్థులు మాత్రమే కాకుండా చాలా మంది పెద్ద వ్యక్తులు కూడా, అంటే ఏజ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా చాలా మంది మెమరీ మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ కంప్లైంట్స్ అన్ని నిజమేనా? మెమరీ నిజంగా పోతున్నదా లేదా మెమరీ నిజంగా తగ్గుతున్నదా అని కనుక మనం ఒక్కసారి కనుక ఆలోచించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ కంప్లైంట్స్ లో చాలా వరకు తప్పు అని మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంత స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నానంటే, నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ చేస్తున్న కాలంలో మెమరీ మీద చాలా వర్క్ చేశాము. రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి, రీసెర్చ్ జర్నల్స్ కానివ్వండి, చాలా 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 బిగ్గెస్ట్ వర్క్ చేశాము. ఆ వర్క్ కు సంబంధించి ఫలితమే సీక్రెట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది నా కలం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి పుస్తకం. అంటే సీక్రెట్స్, మెమరీకి సంబంధించిన సీక్రెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సీక్రెట్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ పుస్తకంలో నేను రివీల్ చేసేయడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే సొసైటీకి ప్రయోజనం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎవరి దగ్గర సీక్రెట్స్ ఉండకూడదు, సీక్రెట్స్ డెఫినెట్ గా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ పుస్తకం రాయటం జరిగింది. ఆ పుస్తకం రాసి నాతో సహా ఏమయ్యా అంటే, మెమరీకి సంబంధించి చేస్తున్నటువంటి కంప్లైంట్లు చాలా వరకు తప్పు. నిజంగా మెమరీ సమస్యలు లేవా అంటే నిజంగా మెమరీ సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ అదంతా నిజమైన మెమరీ ప్రాబ్లమేనా అంటే కాదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూడో డెమెన్షియా అంటారు. అసలు డెమెన్షియా అంటే ఏంటయ్యా అని అంటే, డెమెన్షియా అంటే మతిమరుపు అనే దాన్ని డెమెన్షియా అని చెప్తారు. ఈ డెమెన్షియా ఏ కాలంలో ఒక మానవుడి జీవితంలో వస్తుంది అని కనుక మీరు అడిగినట్లయితే చాలా స్పష్టమైన సమాధానం, 65 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కానీ డెమెన్షియా రావడానికి అవకాశాలు లేవు. ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు. ICD-10 అని, ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసిన పుస్తకం. మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసి చూసుకున్నా తెలుస్తుంది. దాంట్లో డెమెన్షియా అనే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ లో దానికి క్రెడిటీరియా, డెమెన్షియా క్రెడిటీరియా ఏమని ఇస్తారయ్యా అంటే 65 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత కానీ డెమెన్షియా రాదు అని చెప్తారు. సో డెమెన్షియా అంటే మతిమరుపు 65 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కానీ రాదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో, అంటే ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ అంటారు. ట్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి బ్రెయిన్ కి దెబ్బ తగలటం, బ్రెయిన్ కి ఏదైనా ఆపరేషన్ జరగటం, ఏదైనా రోగం కారణంగా సర్జరీస్ అటు జరిగినప్పుడు కొద్దిగా డ్యామేజ్ జరిగి, బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరిగి, అలాంటి సందర్భాల్లో 65 సంవత్సరాల లోపులోనే డెమెన్షియా వస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా 65 సంవత్సరాల లోపులో ఒక వ్యక్తికి మతిమరుపు వచ్చింది అంటే చాలా వరకు 100% అది తప్పు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రం తనకు మతిమరుపు వచ్చిందని చాలా ప్రగాఢంగా నమ్ముతాడు. ఎందుకు నమ్ముతున్నావయ్యా నువ్వు అని అడిగితే, నేను కీ చైన్ ఎక్కడ పెట్టానో నాకు తెలియట్లేదండి, పెట్టింది పెట్టినట్టుగా మర్చిపోతున్నానండి అని చెప్తారు పెద్దోళ్ళు.
అంటే 40-45 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఇవి. సరే, కీ చైన్ పెట్టిన విషయాన్ని మర్చిపోవటం వరకు నిజమే, కాదని నేను అంటలేదు. కానీ అది సూడో డెమెన్షియా మాత్రమే, దట్ ఈస్ నాట్ డెమెన్షియా. అంతవరకు క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోండి. సూడో డెమెన్షియాని ఎలా పోగొట్టుకోవాలయ్యా అంటే చెప్తాం, తర్వాత చెప్తాను మీకు. అంటే అసలు ముందు ఒక అవగాహన, మెమరీ మీద ఒక అవగాహన కలిగితే సగం మెమరీకి సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తర్వాత మెమరీని పెంచుకోవడం గురించి ఏం చేయాలి అనేది తర్వాత ఆలోచిద్దాం. మెమరీ మీద ఒక అవగాహన అంటే డెమెన్షియా అనేది 65 సంవత్సరాల లోపల రాదు, ఒకటి. రెండు, చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమని చెప్తున్నారయ్యా అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, కన్సల్టేషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమని చెప్తారు అని అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఏమని చెప్తారంటే, మేము ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే భయపడుతున్నామండి, ఎందుకంటే మా మెమరీ తగ్గిపోతుంది, మా మెమరీ తగ్గిపోయింది, మాకు సైడ్ హెడ్డింగ్లు గుర్తుండడం లేదు, లేదా కొన్ని నెంబర్స్ లాంటివి కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైనప్పుడు ఆ నెంబర్స్ గుర్తుండవు, సైడ్ హెడ్డింగ్లు గుర్తుండవు, డెఫినేషన్స్ గుర్తుండవు, ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి అని చెప్పే విద్యార్థులు కొంతమంది. ఇంకొంతమంది విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నిజమో కాదో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మళ్ళీ నేను చెప్తాను. ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్, బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని ఎలా తగ్గించుకుని గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని ఎలాగా మళ్ళీ మీరు తీసుకోవాలో, దాని ద్వారా ప్రయోజనం ఎలా పొందగలుగుతారో కూడా నేను వివరించి చెప్తాను. ముందు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకటి ఇలా చెప్తారు. రెండోది ఏమని చెప్తారంటే, సార్ మేము ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మర్చిపోతున్నాము, అప్పటిదాకా గుర్తుంటది, రాద్దామని అనుకుంటాము, టక్మని మర్చిపోతాము, మళ్ళీ గుర్తురాదు సార్, ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది అని అంటే, మాకు మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా, ఏ పుస్తకం చూడకుండా టక్మని గుర్తొస్తుంది అని కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు చెప్తూ ఉంటారు. ఇది ఎలా సాధ్యం? ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో 3 గంటల సేపు తల కొట్టుకుంటే గుర్తురాని ఒక విషయం, ఎగ్జామినేషన్ హాల్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఏ పుస్తకం చూడకుండా, ఏ వ్యక్తితోనూ మాట్లాడకుండా ఎలాగా గుర్తు వచ్చింది, టక్కుమని గుర్తు వస్తుంది చాలా మంది విద్యార్థులకి. అది నిజమా కాదా అని మీరు ఒకసారి దీంట్లో మెసేజ్ రూపంలో తెలియజేయండి నాకు, విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే. ఎలా సాధ్యమైంది ఇది? ఎలా సాధ్యమైంది అని అంటే, స్ట్రెస్ కారణంగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో గుర్తు రాలేదు. తర్వాత స్ట్రెస్ పోయిన తర్వాత, ఎగ్జామినేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత స్ట్రెస్ నుంచి కొంత రిలీవ్ అయ్యారు, మెంటల్ అంబియన్స్ క్లియర్ అయ్యింది, కాబట్టి వెంటనే టక్మని గుర్తొచ్చింది. సరే, ఆ స్ట్రెస్ ఎలా పుట్టింది, ఆ స్ట్రెస్ ని ఎలా జయించగలగాలి, దానికి ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం. అసలు విషయం అయితే స్ట్రెస్ కారణంగా అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నిజంగా మీరు మర్చిపోయారా? మర్చిపోలేదు. మర్చిపోయి ఉంటే మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఎలా గుర్తు రావాలి, ఎలా గుర్తొచ్చింది? ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో గుర్తురాని విషయం బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఎలా గుర్తుకొచ్చింది? మర్చిపోలేదు, కానీ గుర్తుకు రాలేదు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో, బికాజ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. అది మాత్రం పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంకొంతమంది విద్యార్థులు ఏమని చెప్తారంటే, సార్ మేము సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నుంచి 5-6 సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఉంటాయి, ఒక 6 సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఒక క్వశ్చన్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ 6 సైడ్ హెడ్డింగ్లు, ఒక 4 సైడ్ హెడ్డింగ్లు బాగానే గుర్తొస్తాయి, ఈ 4 సైడ్ హెడ్డింగ్లు బాగా రాస్తాం, 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి మనం మళ్ళీ గుర్తురాక తల పట్టుకుని ఇలా 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 కొట్టుకుంటాం, చాలా ఇబ్బంది పడతాం, చచ్చి చెడి 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ కావాలి, ఇంకా అది అసలు గుర్తు రావట్లేదు. సరే వదిలేసాం, వదిలేసి 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ వదిలేసి సెకండ్ క్వశ్చన్ కి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోయాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో కూడా 6 సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఉన్నాయి. 6 సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఉంటే పైనుంచి కింద వరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఒక 3-4 సైడ్ హెడ్డింగ్లు బాగానే గుర్తొస్తాయి.
నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇబ్బంది పెట్టి గుర్తురాదు. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ తల కొట్టుకుంటుంటారు. తల కొట్టుకుంటే ఎంత కొట్టుకున్నా సరే గుర్తురాదు. కానీ ఇక్కడ ఒక చిద్విలాసం, ఒక మ్యాజిక్, మైండ్ మ్యాజిక్ ఒకటి జరుగుతుంది. అదేంటంటే మీరు 2వ క్వశ్చన్లో 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి తలబాదుకుంటుంటే ఇప్పుడు మీరు 1వ క్వశ్చన్లో మర్చిపోయిన 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గుర్తుంది. 1వ క్వశ్చన్ మర్చిపోయారు, రాసి వదిలేశారు దాన్ని. సరే ఇంకా 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ మన కర్మ గుర్తు రాలేదని వదిలేశారు, వెళ్ళిపోయారు. రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేశారు, సైడ్ హెడ్డింగ్లు రాస్తున్నారు, 4 రాశారు. 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి తలబాదులు కొట్టుకుంటున్నారు, ఇది కూడా గుర్తు రావట్లేదు. ఇప్పుడు 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలి కదా. కానీ 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ కాకుండా బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే 1వ క్వశ్చన్లో మర్చిపోయిన 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ పట్టుకొచ్చి మీ ముందు పెడుతుంది. అమ్మ బాబోయ్, 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ గుర్తొచ్చేసిందని గబగబా 1వ క్వశ్చన్ రాసిన 1వ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కింద ఎక్కడైనా చిన్న ఖాళీ ఉంటే ఆ చిన్న ఖాళీలో 6వ సైడ్ హెడ్డింగ్ ని ఇరికించి రాయడానికి విద్యార్థులు చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇట్లాంటి సమస్యలు చాలా మంది విద్యార్థులు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ కారణంగా, అంటే ఒక ఎగ్జామినేషన్ కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు ఫోబియాకి గురి కావటం. ఫోబియా అంటే పెద్ద పదం కింద కనపడుతుంది, కానీ చిన్న విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దాన్ని భయము అని అనొచ్చు. భయం, ఎగ్జామినేషన్ అంటే భయం అని అంటే ఎగ్జామ్ ఫోబియా అని అంటాం అంతే. ఈ ఎగ్జామ్ ఫోబియా వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు ముందు 4-5 రోజుల నుంచి అన్నం తినకపోవటం, ముఖ్యంగా ఇది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ లో ఎక్కువ కనపడుతుంది. అన్నం తినకపోవటం అంటే సెన్సిటివిటీ ఏ స్టూడెంట్స్ లో ఉంటుందో ఆ స్టూడెంట్స్ లో ఎక్కువ కనపడుతుంది. గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ లో కొద్దిగా సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ లో ఎక్కువ. మగ పిల్లల్లో కూడా సెన్సిటివిటీ ఉన్న పిల్లల్లో ఇది కూడా కనపడతా ఉంటుంది. అదేంటయ్యా అంటే అన్నం తినకపోవటం, సరిగా నిద్రపోకపోవటం, చదివేటప్పుడు ఏ చదువు చదువుతున్నారో దాని మీద దృష్టి లేకుండా ఇంకొక దాని గురించి ఆలోచించే ప్రక్రియ రావటం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇంకొక దాని గురించి ఆలోచించడం ఏంటయ్యా అంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, అమ్మో కెమిస్ట్రీ ఏంటి, అదేమైపోయింది అన్న ఆలోచన రావటం. అప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతుండగా కెమిస్ట్రీ గురించి, కెమిస్ట్రీ చదువుతుండగా ఫిజిక్స్ గురించి, ఫిజిక్స్ చదువుతుండగా ఇంగ్లీష్ గురించి ఆలోచన చేసే ఒక ప్రక్రియ, గందరగోళ ప్రక్రియ ఒకటి మైండ్ లోకి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ కారణంగా దేన్ని కాన్స్టెంట్ గా చదవలేరు. చదవకుండా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, కోర్స్ మాత్రం కంప్లీట్ కాదు. అంటే సిలబస్ ని రిపీట్ చేయడంలోనో లేకపోతే ప్రిపేర్ అవడంలోనో కంప్లీట్ చేయలేని పరిస్థితి చాలా మంది విద్యార్థులకు ఉంటుంది. అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎఫర్ట్ అని అంటాం అన్నమాట. దీన్ని ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్తాం. ఇట్లా చాలా మంది విద్యార్థులకి అనుభవాలు ఉంటాయి. ఇప్పటిదాకా చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ అనుభవాలన్నీ మాకు కూడా ఉన్నాయండి అని చెప్పారు మెసేజెస్ ద్వారా. వెరీ గుడ్. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయం వింటే మీకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది. ఆ ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే, ఒక మైండ్కి లేదా ఒక బ్రెయిన్కి ఉన్న శక్తి ఏంటి అని అంటే, ముందు ఇప్పుడు మీకు ఈ మాట నేను వాడగానే మీకు ఒక అనుమానం రావాలి. మైండ్ అన్నారు, బ్రెయిన్ అన్నారు. మైండ్ యొక్క శక్తి అన్నారు, బ్రెయిన్ యొక్క శక్తి అన్నారు. మైండ్ బ్రెయిన్ ఒకటేనా అని అంటే చాలా మంది విద్యార్థులు ఒకటే అని చెప్తారు. విద్యార్థులనే కాదు, చాలా మంది బయట ఒక 40-50 సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఒకటే అని చెప్పే విద్యార్థులు ఉన్నారు. చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. కానీ మైండ్ వేరు, బ్రెయిన్ వేరు. అది మాత్రం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. మైండ్ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకునే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆది నుంచి తెలుసుకోవాలి, అంటే మొదటి నుంచి తెలుసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లాజికల్లీ అండ్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్. దెన్ ఓన్లీ యువర్ మైండ్ ఆర్ బ్రెయిన్ విల్ యాక్సెప్ట్. దానికి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, ఉదాహరణ చెప్తే చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది, భవిష్యత్తులో వస్తుంది, మీరు కంగారు పడకండి. సో ఒక మైండ్కి ఒక బ్రెయిన్కి
శక్తులు ఏంటి అని అంటే, సారీ, బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి, మైండ్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ అంటే మెదడు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మెదడు అని అంటే ఒక కంప్యూటర్ని మనం ఒక్కసారి ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటే కంప్యూటర్లో ఉండే హార్డ్వేర్, పైన కీబోర్డు, మానిటరు, ఇంకోటి పైన కనపడేటువంటి వైరు, ఇట్లా ఇదంతా కూడా ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా బ్రెయిన్ అని అనుకున్నాం. అంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ని మనం టచ్ చేయొచ్చు, దాన్ని కంటితో చూడొచ్చు, అంటే విజిబుల్, అండ్ వీ కెన్ టచ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అంటే బ్రెయిన్ ని కూడా చూసుకోండి. మీరు చేస్తే దాన్ని టచ్ చేయొచ్చు, అలాగే దాన్ని చూడొచ్చు, అలాగే ఇమేజరీ టెక్నాలజీ తోటి కూడా, అంటే లేకపోతే ఇంకోటి కానివ్వండి, ఇలా ఈ వీటితో కూడా ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా కూడా మనం బ్రెయిన్ ని చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెయిన్. మైండ్ మనం చూడలేం, కానీ లేదా అంటే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంప్యూటర్లో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ మైండ్ అని అనుకోండి. కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడున్నది చూపించమ్మా అంటే చూపించగలరా? చూపించలేరు. కానీ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా పనిచేస్తున్నదా కంప్యూటర్ అని అడిగితే ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా పని చెయ్యదు అని మనం చెప్పచ్చు. అంటే కంటికి కనిపించకుండా పనిచేసేది సాఫ్ట్వేర్. అలాగే మైండ్ కూడా కంటికి కనిపించకుండా పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే బ్రెయిన్ ఉన్నదో దానికి అనుసంధానంగా మైండ్ కూడా కంటికి కనిపించకుండా పనిచేస్తా ఉంటది. మైండే ప్రోగ్రామింగ్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఆధారంగానే మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఉంటది, బిహేవియర్ ఉంటది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్. దిస్ ఈస్ ద మైండ్, దిస్ ఈస్ ద బ్రెయిన్. సో ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మైండ్ అండ్ బ్రెయిన్ యూ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్, ఐ థింక్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు బ్రెయిన్ కి ఎంత శక్తి ఉందండి, మైండ్ కి ఎంత శక్తి ఉందండి? రెండు అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నటువంటి విషయాలు. అసలు నన్ను అడిగితే హ్యూమన్ బాడీకి ఉన్నటువంటి శక్తి చాలా తక్కువ, చాలా 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 తక్కువ. హ్యూమన్ మైండ్ కున్న శక్తి ఎక్కువ. అందుకోసమే హ్యూమన్ మైండ్ ని కనుక మనం కంట్రోల్లో పెట్టగలిగితే, అంటే ఒక హిప్నోసిస్ థెరపీ ద్వారా కానివ్వండి, లేదా ఒక మైండ్ఫుల్ టెక్నిక్ ద్వారా కానివ్వండి. మైండ్ఫుల్ అంటే MIND FULL కాదు, FUL అంటే మొత్తం అర్థం మారిపోద్ది అనమాట ఆ డబల్ L పెడితే. ఈ మైండ్ఫుల్ టెక్నాలజీ ద్వారా కానివ్వండి, మనం మైండ్ ని కనుక రెగ్యులేట్ చేయగలిగితే, మైండ్ ని కనుక మన అదుపులో ఉంచుకోగలిగితే ఈ శరీరంతో ఎటువంటి పనులైనా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐసు గడ్డ మీద 6 గంటలు కూర్చోమంటే ఎవరో కూర్చోలేము. కానీ మైండ్ ని రెగ్యులేట్ చేసిన సందర్భంలో, హిప్నోసిస్ ద్వారా మైండ్ ని రెగ్యులేట్ చేసిన సందర్భంలో, మైండ్ ని నియంత్రించిన సందర్భంలో 6 గంటలు కాదు 60 గంటలు కూర్చోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ మైండ్. మామూలుగా ఒక చిన్న బ్లేడ్ మన శరీరానికి తగిలితే మనం తట్టుకోలేం. కానీ మైండ్ ని రెగ్యులేట్ చేసి, మైండ్ ని నియంత్రించి, ఒక హిప్నోసిస్ ద్వారానో, మైండ్ఫుల్ టెక్నిక్ ద్వారానో, మెడిటేషన్ ద్వారానో మైండ్ ని కనుక నియంత్రించగలిగితే ఒక ఎనస్థీషియా లేకుండా ఒక సర్జరీ మొత్తాన్నే చేసేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ మైండ్. ఇప్పటికి మైండ్ పవర్ గురించి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇలా మైండ్ పవర్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా 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 ఎక్కువ చెప్పచ్చు. చాలా చాలా ఎక్కువ, ఒక రోజంతా చెప్పచ్చు మైండ్ పవర్ గురించి చెప్పాలంటే. సో ఇంత మైండ్ పవర్ ఉన్నది
అని మాత్రం మీరు అర్థం చేసుకోండి. మైండ్కి ఇంత పవర్ ఉన్నది అని అర్థం చేసుకోండి. అలాంటి మైండ్ మీకు కూడా ఉన్నది. మీకంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తులైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తులందరికీ కూడా ఉన్నది. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఆఫ్టర్ wonderful research is done by me and my colleagues, along with my colleagues, what I am saying, mind is most powerful. That kind of powerful mind you have, no doubt at all. What about brain? Brain కి ఎంత శక్తి ఉన్నదండి? అమ్మో, బ్రెయిన్ కూడా అంత శక్తి ఉన్నది. అద్భుత, ఇదేమి తీసుకోలేదు. మైండ్ శక్తి ముందు బ్రెయిన్ శక్తి ఏమి తీసుకోదు. ఈ బ్రెయిన్ దీని యొక్క శక్తి ఒక 2 ముక్కల్లో చెప్పండి మాస్టర్ నాకు అని చాలా మంది పిల్లలు అడిగితే నేను చెప్తుంటాను. కొంతమంది పిల్లలు కాన్షియస్ సబ్ కాన్షియస్ గురించి అడుగుతున్నారు. వెరీ గుడ్. ఫ్రాయిడ్ అండ్ టెక్నాలజీలో కాన్షియస్ సబ్ కాన్షియస్ అన్కాన్షియస్ అనే థీరీస్ ఉన్నాయి. ఆ థీరీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. చాలా సందర్భాలు, ఇంకా ఎదరెదర సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. నేను బేసిక్స్ లోనే ఉన్నాను ఇంకా. సో ఇప్పుడు బ్రెయిన్ యొక్క శక్తి ఏంటయ్యా అంటే, దీని మీద మనం పుంఖానుపుంఖాలుగా మనం ఏమి చదవక్కర్లేదు. సింపుల్ గా ఒక రీసెర్చ్ కనుక మనం ఆ రీసెర్చ్ రిజల్ట్ ని కనుక మనం చూస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ గురించి ఒక పెద్ద చర్చ జరిగింది. చాలా డిబేట్స్ లో కూడా పాల్గొన్నాను నేను. ఈ రీసెర్చ్ ఏంటి అంటే, ఒక బ్రెయిన్ లో మెమరీకి సంబంధించి, గుర్తుంచుకోవడానికి సంబంధించి ఏ పార్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ప్రధానమైన ప్రశ్న. ఏ పార్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే న్యూరాన్స్. న్యూరాన్స్, NEURONS, న్యూరాన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, సెన్సరీ ఆర్గాన్స్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవు, నాలుక, స్కిన్, ఈ 5 సెన్సరీ ఆర్గాన్స్, పంచేంద్రియాలు అంటారు తెలుగులో అయితే. ఈ 5 సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి వెళ్తుంది. బయట ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి తీసుకోవడానికి ఈ 5 సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ మాత్రమే మార్గము. కంటి ద్వారా కొన్ని విషయాలు, చెవుల ద్వారా కొన్ని విషయాలు, ముక్కు ద్వారా కొన్ని విషయాలు, ఇలా పంచేంద్రియాల ద్వారా విషయాలు లోపలికి వెళ్తాయి. ఇలా విషయాలని తీసుకోవటం, తీసుకున్న విషయాల్ని మెమరీలో దాచుకోవటం, దాచుకున్న విషయాల్ని తిరిగి మీకు అవసరమైనప్పుడు రిట్రీవ్ అంటే గుర్తు తీసుకురావటం, ఇదంతా న్యూరాన్స్ చేస్తాయి. న్యూరాన్స్ చేసే పని ఇది. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి న్యూరాన్లు చేసే పని ఏంటంటే, సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి తీసుకోవటం, తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని లోపల దాచుకోవటం, దాచుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమైనప్పుడు తిరిగి తీసుకుని ఇవ్వటము. అవసరమైనప్పుడు అంటే మీ ఎగ్జామినేషన్స్ అనుకోండి, ఉదాహరణకి మీ ఎగ్జామినేషన్స్ కి సందర్భానుసారంగా తిరిగి తీసి ఇవ్వటము, అడిగినప్పుడు తిరిగి ఇవ్వటము. ఇదంతా న్యూరాన్స్ చేసే ప్రధానమైన పని. ఈ న్యూరాన్స్ ఇలా పనులు చేస్తా ఉంటాయి. ఈ న్యూరాన్స్ చేసే పనులు ఇలా చేస్తా ఉంటాయి న్యూరాన్స్. ఇలాంటి న్యూరాన్స్ మరి ఎన్ని ఉన్నాయి? అందరికీ సరిపడిన న్యూరాన్స్ ఉన్నాయా? ఇది ఒక ప్రముఖమైన పని కదా. మెమరీకి కీలకమైన పని న్యూరాన్సే చేస్తున్నాయి కదా. అలాంటప్పుడు అలాంటి న్యూరాన్స్ ఎన్ని ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లో ఉన్నాయి? అవి అందరికీ సరిపడినంతగా ఉన్నాయా అని అడిగితే చాలా మంది స్పష్టంగా చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే, అందరికీ సరిపడిన న్యూరాన్స్ ఉండి ఉండకపోవచ్చు సార్, ఎందుకంటే మనిషికి మనిషికి మధ్య తెలివితేటల్లో తారతమ్యాలు ఉన్నాయి. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ వి ఫౌండ్ in terms of intelligence among the people. All the people saying this one. Yes, చూడడానికి నిజమే ఇది. మనం అనుకునే స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చూడడానికి నిజమే. కానీ రీసెర్చ్ ఏమని చెప్తుందంటే, కాదు, అందరికీ సరిపడిన న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అందరికీ సరిపడినటువంటి తెలివితేటలు
ఏదైతే ఉండాలో అన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి అని రిసెర్చ్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నది. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ రిసెర్చ్, వాల్యుబుల్ రిసెర్చ్, క్వాలిటేటివ్ రిసెర్చ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ రిసెర్చ్, what I am saying, all the people having same power, mind power and brain power and neurons power, no doubt at all. But ఎందుకు ఒక వ్యక్తికి 60 మార్కులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఒక వ్యక్తికి 90 మార్కులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఒక వ్యక్తికి 40 మార్కులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అని మీరు అడిగితే, దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. I answer you, no doubt at all. I answer you according to research and with examples also I will give you. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ కూడా డీల్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ, no doubt at all. Whatever your questions, so you have to write down on paper and I will answer you, no problem at all. Last question also I am going to answer. So this is the thing. సో ఎందుకు మరి ఈ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అని అడిగితే, డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉన్నది అనేది తర్వాత చెప్తాను, కానీ అసలు ముందు బ్రెయిన్ పవర్ ని ఆ రిసెర్చ్ ని ముందు తెలుసుకుందాం ఒకసారి చక్కగా. ఆ రిసెర్చ్ ని తెలుసుకుంటే ముందు మనకు ఒక ధైర్యం వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే, అమ్మ బాబోయ్ ఇంత వండర్ఫుల్ బ్రెయిన్ మనకున్నదా, ఇంత వండర్ఫుల్ బ్రెయిన్ మనం పెట్టుకుని ఎన్నాళ్ళు మనం బ్రెయిన్ మనకు లేదని కానీ, తెలివితేటలు మనకు లేవని కానీ, మనం ఆ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ కి కంపీట్ చేయలేమని కానీ, లేదంటే ఆ ఎగ్జామినేషన్ కి మనం కంపీట్ చేయలేమని కానీ, మనం ఆ ఉద్యోగానికి సరితూగమని కానీ మనం ఎందుకు ఆలోచించాం, ఎంత ఫూలిష్ గా ఎందుకు ఆలోచించాం, అయ్యయ్యో అని మన మీద మనకి జాలి పుడుతుంది అనమాట. పుట్టనివ్వండి, తప్పులేదు. జాలి పుట్టిన తర్వాత ఒక ఆలోచన వస్తుంది, ఆ ఆలోచన నుంచి ఒక చైతన్యం వస్తుంది, ఆ చైతన్యం నుంచే మళ్ళీ మీ బ్రెయిన్ ని మీరు ఉపయోగించుకునే స్థాయికి వస్తారు. అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను, ముందు అవగాహన ముఖ్యం. అసలు ముందు మనకు బ్రెయిన్ ఎంత ఉన్నది అనేది అవగాహన ముఖ్యం. బ్రెయిన్ లో ముఖ్యమైనది మెమరీకి సంబంధించి న్యూరాన్ అని చెప్పాం. ఈ న్యూరాన్లు ఎన్ని న్యూరాన్లు ఉన్నాయా ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లో అని అంటే 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. వేలు కాదు, లక్షలు కాదు, కోట్లు కాదు, బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి వ్యక్తి బ్రెయిన్ లోనూ 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా కొద్దిగా ఒక 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 తాలూకు ఏమన్నా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే ఉండవచ్చు. అది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో, అవన్నీ నేను ఇప్పుడు వివరించలేను కానీ మీకు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా మందికి 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, 100కి 99% 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఈ 100 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఎన్ని న్యూరాన్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి, ఎన్ని న్యూరాన్స్ ని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది కూడా తేలాలి కదండి. అప్పుడు ఏం చేశారయ్యా అంటే, దీని మీద ఒక రిసెర్చ్ చేద్దాం. ఒక హ్యూమన్ తన బ్రెయిన్ లోని న్యూరాన్స్ లో ఎన్ని న్యూరాన్స్ ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ బై దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని ఒక రిసెర్చ్ చేశారు. ఆ రిసెర్చ్ ఎవరి బ్రెయిన్ మీద చేశారయ్యా అంటే ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద చేశారు. ఐన్స్టీన్ చనిపోయి చాలా కాలం అయిపోయింది కదండి. ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద ఎలాగా ఇది చేశారండి ప్రయోగం అని మీరు అనుకుంటారేమో. ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ఇప్పటికీ ల్యాబ్స్ లో పదిలంగా ఉంది. ఎందుకంటే అది టిపికల్ బ్రెయిన్. అది ఒక విడ్డూరమైనటువంటి అంటే ఇప్పటిదాకా జరగని, తెలియని అంత మేధస్సు కలిగినటువంటి బ్రెయిన్ అని మనం ఇప్పటికే గుర్తించాము. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ఐన్స్టీన్ అని మనకు తెలుసు. సో ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు కానివ్వండి, సాధించిన శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానివ్వండి, ఇది ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు చేయలేదు. అది ఆయన రికార్డుని బదులు కొట్టలేకపోయాం. సో అందుకని ఆ టిపికల్ బ్రెయిన్ కాబట్టి దాన్ని పదిలంగా ఉంచారు. దాని మీద ఇంకా రీసెర్చ్ చాలా జరుగుతున్నాయి అనుకోండి. ఇది ఒక రీసెర్చ్. ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమని తేలిందయ్యా రీసెర్చ్ ఫలితం అంటే, చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఐన్స్టీన్ తన జీవిత కాలంలో వాడుకున్న న్యూరాన్లు ఎన్నయ్యా అంటే 18.2% న్యూరాన్లు. 18.2
2% of neurons only are consumed by the Einstein in his total lifetime. పోనీ 20% న్యూరాన్లు అనుకుందాం కాసేపు. అనుకుంటే ఎన్ని న్యూరాన్లు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయండి? ఐన్స్టీన్ కేసులో 80% ఆఫ్ న్యూరాన్స్ స్టిల్ రిమైన్. అంటే 80% న్యూరాన్లు ఉపయోగపడకుండా సముద్రంలోకి పోతున్న గోదావరి జలాల్లాగా అయిపోయింది. ఐన్స్టీన్ 18.2% ఆఫ్ న్యూరాన్స్ వాడుకుని ఆయన ఒక ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త అవ్వగలిగాడు అంటే ఇంత తక్కువ శాతం న్యూరాన్లు వాడుకుని ఆయన అంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త అవ్వగలిగాడా? అమ్మ బాబోయ్. అంటే ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఎన్ని న్యూరాన్స్ వాడుకుంటున్నట్టు, ఎన్ని న్యూరాన్స్ వేస్ట్ అవుతున్నట్టు అని ఒక చర్చ శాస్త్రవేత్తల మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది. రైట్, ఇంకొక రీసెర్చ్ చేద్దాం అని అనుకుని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సాధించాలంటే చాలా కష్టం కదండి. ఐఏఎస్ చదవాలి, ఐపీఎస్ చదవాలంటే మనందరం ఏమనుకుంటామంటే, మీరు కూడా కాదు, నేను సైకాలజీ చదువుకోకముందు నేను కూడా అలా అనుకున్న వ్యక్తినే. అమ్మో చాలా కష్టం అది, అది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు మనకి, పర్టికులర్ గా రూరల్ స్టూడెంట్స్ కి అని అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది నిజం అని అనుకోకండి. నేను సైకాలజీ తర్వాత చదివిన తర్వాత నాకు ఆ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది. సో అదే అవేర్నెస్ మీకు కూడా చేస్తున్నాను నేను. శాస్త్రం చెప్పిన మాటని ఖచ్చితంగా వినాలి. ఎందుకు అంటే సైన్స్ లాజికల్ గా ప్రూవ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే చెప్తుంది. సో నేను అన్ని శాస్త్రానికి అనుగుణంగానే సైన్స్ ఏదైతే చెప్పిందో రీసెర్చ్ జర్నల్, నేను అసలు మీకు ఇంకొక విషయం ఏది చెప్పడం లేదు. సో ప్రామాణికమైన విషయాలు, స్టాండర్డ్ విషయాలు. ఎందుకంటే మీరు రేపొద్దున్న భావి భారత నిర్మాతలు, మీకు ఒక విషయం చెప్పానంటే మీరు ఎంతమందికి చెప్తారో, అందువల్ల అది ఖచ్చితంగా మీకు చెప్పే విషయం కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. అందుకని అది నా తపన. సో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కావడానికి ఎన్ని న్యూరాన్స్ అవసరం అవుతాయి అని రీసెర్చ్ చేద్దామని శాస్త్రవేత్తలు ఒక ప్రయత్నం ప్రారంభించారు. వాళ్ళ బ్రెయిన్స్ మీద కూడా రీసెర్చ్ జరిగింది. ఈ రీసెర్చ్ ఈ పట్టు ఒక్క సైకాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు మాత్రమే కాకుండా సైకాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, న్యూరాలజిస్టులు, సైకియాట్రిస్టులు ఇంతమంది కలిసి చేసిన ప్రయోగం. ఇప్పుడు ఏమని తెలిసిందా అంటే 2 to 3% దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ దేర్ ఎంటైర్ లైఫ్ టు బికమ్ an IAS ఆఫీసర్ అండ్ టు డిశ్చార్జ్ దేర్ సర్వీసెస్ డ్యూరింగ్ ఎంటైర్ సర్వీస్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉండాలి, 2 నుంచి 3% న్యూరాన్లు కనుక వాడుకుంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు. అలాగే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా క్వాలిటీ సర్వీసెస్ డెలివరీ చేయొచ్చు డ్యూరింగ్ దేర్ సర్వీస్ అని చాలా స్పష్టంగా రీసెర్చ్ తేల్చి చెప్పేసింది. ఐన్స్టీన్ 18.2% న్యూరాన్లు వాడుకునే అంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయితే 2 నుంచి 3% న్యూరాన్లు వాడుకుంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కాగలిగితే ఒక సాధారణ మనిషి, లేదు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు కానివ్వండి, లేదంటే పట్టణ ప్రాంత విద్యార్థులు కానివ్వండి, ఎన్ని శాతం న్యూరాన్లు వాడుకుంటున్నట్టు ప్లీజ్ మీరు దీని ద్వారా మెసేజ్ ద్వారా నాకు పెడితే నేను ఆనందిస్తాను. ఎన్ని శాతం న్యూరాన్లు మీరు వాడుకుంటున్నామని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అని అడిగితే చాలా మంది విద్యార్థులు సమాధానాలు చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎంతమంది 0.000 అని 0.3 అని చెప్తున్నారు. సో ఓకే, వెరీ గుడ్, మీరు అందరూ మంచి పిల్లలు. నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే 1% మీరు వాడుకుంటున్నారని నేను భావిస్తాను. 1%, రిమైనింగ్ 99% ఉపయోగపడకుండా ఉన్నాయా లేదా? ఖచ్చితంగా 99% మన విషయంలో ఉపయోగపడడం లేదు.
మరి వాటిని కూడా ఉపయోగించుకుంటే మనం ఐన్స్టీన్ లాగా అవ్వలేమా? మనం ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వలేమా? ఖచ్చితంగా అవ్వచ్చు. వాటిని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న తపన మనకు ఉండాలి. సరే, ఉపయోగించుకోవటం ఎలాగూ అనేది వేరే ప్రశ్న, సమాధానం కూడా నేను చెప్తాను. దానికి ఉండే మార్గాలు ఉన్నాయి, మెథడ్స్ ఉన్నాయి, చక్కగా చెప్తాను నేను. కానీ ముందు మన దగ్గర మన బావిలో ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి, మన ఇంట్లో ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంది అనేది ముందు మనం తెలుసుకుంటే ఆ ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో, మంచి కార్యక్రమాలకు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తర్వాత అర్థలేని తెలియాలి కదా. ఇప్పటిదాకా దురదృష్టం ఏంటంటే, చాలా మంది విషయంలో నేను బాధపడే విషయం ఏంటంటే, హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి కానివ్వండి, మైండ్ కి కానివ్వండి ఎంత పవర్ ఉంది అనే విషయాన్ని పట్టించుకోరు. చాలా మంది పట్టించుకోరు. తాము తక్కువని, తమకు అర్థం కాదని, తమకు రాదని, తమకి ఇక రాబోదని సొంతంగా కొన్ని మానసిక తీర్మానాలు చేసేసుకుంటారు. ఆల్ ద పీపుల్, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ సెల్ఫ్ సైకలాజికల్ రెజల్యూషన్స్ and they are following. Because of that one, they could not attain wonderful results. First, you should know what is your power, what is your inner power. Then you can understand, yes, this is my power. How to utilize my power? How to make me best? What sort of things are there? How to adopt all those skills? By adopting, how to become a good person among the society, good technician among the society, good scientist among the society, good psychologist among the society, and how to contribute to the society the best. All the people can understand. First, you have to understand your inner power. Your inner power is wonderful. Do you know or don't know? I don't know. But the thing is, mind can control pain also, physical pain. Physical pain. If you have a pain in your knee, just by using simple mindful technique, you can reduce that pain without using painkillers and mind tranquilizers. మత్తు మందులు ఇస్తారు. మత్తులు మరీ పెయిన్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే మత్తు మందులు ఇస్తారు. ట్రాంక్విలైజర్స్ అంటారు వాటిని సైకాలజీ పరిభాషలో, సైకియాట్రీ పరిభాషలో, సైకాలజీ పరిభాషలో. ఈ ట్రాంక్విలైజర్స్ పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, సంబడి సేయింగ్, not power of subconscious mind, but actually somewhat that is correct. But the thing is, subconscious and unconscious minds are also there, and what is subconscious, what is unconscious, while we are discussing, I will give the information completely. What is the capacity, what is the power of subconscious and my unconscious also. So Freud says, just what you are seeing mind, that is just tip of the iceberg. The remaining the part, it is drowning. So మునిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఐస్బర్గ్ లో లోపల చాలా బాగా మునిగిపోయిందే ఉంటుంది, టిప్ పైన చాలా చిన్నది కనపడుతుంది. మీరు చూస్తున్న మైండ్ చాలా చిన్నది, అంటే మీరు ఉపయోగించుకుంటున్న మైండ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది జస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ది మైండ్. అది కూడా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం మనం. తర్వాత సబ్ కాన్షియస్ ని, అన్కాన్షియస్ ని కూడా పరిగణలోకి తెచ్చుకుని ఉపయోగించుకుంటే అబ్బో అద్భుతం, అమోఘం, అందులో అనుమానం లేదు. అది చూద్దాం, లెట్ us see. సో ఈ మైండ్ పవర్ తోటి చాలా డిసీజెస్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడైతే
రీసెంట్ గా వచ్చిన సైంటిఫిక్ జర్నల్స్ చెప్తున్న మాట అయితే ఏంటంటే డయాబెటిక్ అండ్ బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ థైరాయిడ్, ఆల్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ అండ్ ఒబిసిటీ, వీటిని కూడా సైకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ తోటి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే మైండ్ ఉపయోగించి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు వితౌట్ మెడికేషన్. సో అది కూడా చాలా వరకు దగ్గరగా వచ్చింది ప్రయోగాలు. అవి కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి రాబోతున్నాయి తొందరలో. దాన్ని కూడా చేయాలన్న ప్రయత్నంలో ఉన్నాను నేను కూడాను. సరే, అది మైండ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చాలా మంది పీపుల్ ఏమంటారయ్యా అంటే, స్ట్రెస్ ఉన్నదండి, స్ట్రెస్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అని చెప్తారు. జోసెఫ్ మర్ఫీ బుక్స్. స్ట్రెస్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామండి చాలా మంది అని చెప్తుంటారు. యాంగ్జైటీ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అని చెప్తారు. డిప్రెషన్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అని చెప్తారు. సరే, ఇంకా సైకోసిస్ లోకి వెళ్తే చాలా మంది ఇంకా చాలా విషయాల్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనుకోండి. అదంతా పక్కన పెడితే, స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, యాంగ్జైటీ కానీ స్ట్రెస్ కానీ. యాంగ్జైటీకి స్ట్రెస్ కి డిఫరెన్స్ ఉన్నది. అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. కానీ నేను అంటే దాన్ని కొద్దిగా వివరంగా చెప్పాలి. చెప్తాను నేను. యాంగ్జైటీకి స్ట్రెస్ కి డిఫరెన్స్ ఉన్నది, కానీ రెండు సమానంగానే మీరు అందరూ చూస్తారు. ప్రస్తుతానికి అయితే అలా చూడండి, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. సో ఆ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, పెర్సెప్చువల్ ఎర్రర్స్ వల్ల వస్తుంది. పెర్సెప్చువల్ ఎర్రర్స్ అయ్యే ఏంటయ్యా అంటే, పెర్సెప్షన్ అంటే గ్రహించటం. ఒక విషయాన్ని గ్రహించడంలో ఉండే తేడాలు కారణంగా, తప్పులు కారణంగా యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద కీ టర్మ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ స్ట్రెస్. పెర్సెప్చువల్ ఎర్రర్స్ లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలండి? అసలు పెర్సెప్చువల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటండి అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు. పెర్సెప్చువల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే, సింపుల్ గా ఒక్క ఉదాహరణలో చెప్తాను మీకు. ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు, మరొక విద్యార్థి ఉన్నాడు. ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఏ అనే విద్యార్థి ఒకడు, బి అనే విద్యార్థి ఒకడు. ఎగ్జామినేషన్స్ 15 రోజుల్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. టైం టేబుల్ యాజ్ ఫాలోస్ అని క్లాస్ రూమ్ లోకి నోటీస్ వచ్చింది. ఏ అనే విద్యార్థి అదే క్లాస్ చదువుతున్నాడు, బి అనే విద్యార్థి అదే క్లాస్ చదువుతున్నాడు. కానీ ఏ అనే విద్యార్థికి ఒక్కసారిగా ఆందోళన స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఆందోళన మైండ్ లో స్టార్ట్ అవ్వాలి కదండి. మైండ్ లో స్టార్ట్ అయింది. లేదు, బ్రెయిన్ కూడా పోనీ కొద్దిగా సంబంధం ఉంటే ఓకే. కానీ అనుకోకుండా గుండె వేగంగా పెరగటం, గుండె వేగం పెరగటం, పాల్పిటేషన్ అంటారు దీన్ని టెక్నికల్ పరిభాషలో. పాల్పిటేషన్, గుండె వేగం పెరగటం, కొద్దిగా లైట్ గా తలకాయ పోటు రావటం, ఫోర్ హెడ్ ఏక్ అంటారు దీన్ని, ఫోర్ హెడ్ ఏక్. చేతులు కాళ్ళు చెమటలు పట్టడం, కడుపులో ఏదో కొద్దిగా కంగారుగా ఉండటం, మానసికంగా ఏ విషయం మీద తదేకంగా ఒక్క 5-6 సెకండ్లకు మించి దృష్టి పెట్టలేకపోవడం. ఇలాంటి సందర్భాలు వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో, ప్లీజ్ టెల్ మీ త్రూ మెసేజ్. యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ లైక్ సో ఆర్ నాట్. సో ఇట్లాగా ఒక విద్యార్థికి, ఏ అనే విద్యార్థికి అలాంటి భావజాలం కలిగింది. కానీ బి అనే విద్యార్థికి కూడా అదే క్లాస్లో ఉన్నాడు, అదే నోటీస్ తీసుకున్నాడు, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాడు. కానీ బి అనే విద్యార్థి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు. ఎందుకు తేడా? ఇద్దరు విద్యార్థుల్లో ఎందుకు ఈ తేడా వచ్చింది అని అడిగితే, పెర్సెప్షనల్ డిఫరెన్సెస్. మొదటి విద్యార్థి ఏమనుకున్నాడంటే, అతను ఎలా గ్రహించాడంటే, అమ్మో, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ పాయింట్. అమ్మో, 15 రోజుల్లో పరీక్షల, ఓల్డ్ సిలబస్ ఉంది చదవాల్సింది, ఇప్పుడు ఎలా చదవాలి, ఇప్పుడు చదవకపోతే ఎలాగా,
రేపు ప్రొద్దున పరీక్షల్లో నేను చదివిన ప్రశ్నలు వస్తాయో రావో, ఏమో ఏంటో, ఏమి ఇబ్బందులు వస్తాయో ఏంటో, తీరా చదివిన ప్రశ్నలు వచ్చినా ఆ టైంకి గుర్తొచ్చి నేను రాయగలుగుతానో లేదో, రాయగలిగిన మొత్తం అంతా రాయగలుగుతానో, ప్రశ్నకి సమాధానం పూర్తిగా రాయగలుగుతానో, పూర్తిగా రాయలేను. మార్కులు తక్కువ వస్తే నా భవిష్యత్తు ఏం కావాలి? మా ఇంటి దగ్గర ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలి? అమ్మా నాన్నకి ఏం చెప్పాలి? చుట్టుపక్కల వ్యక్తులకి ఏం చెప్పాలి? ఇది ఆలోచన. అతను ఆ నోటీస్ని అలాగా పెర్సీవ్ చేశాడు. అందుకుని అతనికి ఈ ఆందోళన వచ్చింది ఏ అనే విద్యార్థి. కానీ బి అనే విద్యార్థి ఇంకో రకంగా పెర్సీవ్ చేస్తాడు. అది ఒక్కసారి అది కూడా చెప్తాను ఉదాహరణ, మీకు అర్థమైపోతుంది ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్యన ఏమి తేడా, మనం ఎలా ఆలోచించాలి, ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం, ఎలా ఆలోచించకూడదు కూడా అర్థమైపోతుంది. ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం, ఎలా ఆలోచించకూడదు, ఎలా ఆలోచించాలి, ఈ 3 విషయాలు కూడా అర్థమైపోతాయి. బి అనే విద్యార్థి ఏమనుకున్నాడంటే, అమ్మయ్య సంవత్సరం పూర్తయిపోతుంది, 2వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాను, సక్సెస్ఫుల్ గా 1 ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అప్గ్రేడేషన్ రావడానికి ఒక 15 రోజుల్లో రాబోయే ఎగ్జామినేషన్స్ సరిహద్దు అనమాట. వెరీ గుడ్. ఆ సరిహద్దు దాటితే నేను 2nd ఇయర్ లోకి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాను, జీవితంలో అప్గ్రేడేషన్ సాధించబోతున్నాను. సో ఇది నాకు చాలా వండర్ఫుల్ స్థితిని నాకు కలగజేస్తుంది అని విద్యార్థులు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. అలాగా ఫీల్ అవుతాడు ఆ విద్యార్థి. ఇప్పుడు ఎవడో నాలాంటి వ్యక్తి వెళ్ళి అంటాడు, ఒరే నువ్వు చదివే బానే ఉంది కానీ నీకు వచ్చిన ప్రశ్నలు ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయంటావా? అప్పుడు ఆ బి అనే విద్యార్థి చెప్తాడనమాట. ఎందుకంటే ఆప్టిమిస్టిక్ మైండ్ తోటి ఉన్నాడు కదండి, మైండ్ వాల్యూ ఏంటో అతనికి తెలుసు కదండి, బ్రెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి అతనికి. అతను చెప్తాడు పెర్సెప్షన్ వాల్యూ ఏంటో తెలుసు కదండి, పెర్సెప్షన్ ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలో తెలుసు కదండి. అందుకుని అతను చెప్తాడు, ఏమని చెప్తాడంటే, ఒరే తింగరబుచ్చి, సంవత్సరం అంతా ఏదైతే సిలబస్ మనం చదివామో, ఏదైతే సిలబస్ సార్ క్లాసులో మనకి చెప్పారో, మనం ఏదైతే మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ లోను, యూనిట్ ఎగ్జామినేషన్ లోను, టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్ లోను క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేశాము, ఆ సిలబస్ పరిధి నుంచే క్వశ్చన్ పేపర్ రాబోతున్నదిరా. ఆ సిలబస్ దాటి ఇచ్చే అవకాశం లేదురా. సో ఆ సిలబస్ పరిధిలోనే కాబట్టి ఆ సిలబస్ మనం 365 రోజులు చదివి ఉన్నాము, మాస్టర్లు చెప్పుకున్నారు, మనం అనేక టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్లు ఫేస్ చేసి ఉన్నాము. సో అలాగే మళ్ళీ క్వశ్చన్లు రాబోతున్నాయి, అలాగే ఆన్సర్లు చేయబోతున్నాం. ఇదే కొత్త ప్రక్రియ ఏం కాదే, సంవత్సరం అంతా జరుగుతున్న ప్రక్రియనే. ఆ ప్రక్రియనే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ కాబోతుంది, రాస్తాం, డెఫినెట్ గా మనం మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటాం. ఎందుకంటే 365 రోజులు చదివాం కాబట్టి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. మనల్ని ఇప్పుడు ప్రపంచ వింతల గురించి, ఏదో ఒక ప్రపంచ వింత, కొత్త వింత గురించి తెలియజేయము, డిస్క్రైబ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సీక్రెట్ థింగ్ అనేవి క్వశ్చన్ రాదురా. ఎందుకంటే సిలబస్ పరిధిలోనే రావాలి అని చెప్తాడు. చూసారా పెర్సెప్షన్ ఎంత బాగుందో, ఎంత హెల్దీగా ఉందో చూసారా. ఇప్పుడు అతనికి ఆందోళన రమ్మనమంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియా రమ్మనమంటే ఎలాగొస్తుంది? దిస్ ఈజ్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్. గ్రహించడం అనే దాంట్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంట్రా అంటే ఇది. గ్రహించడం ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా థింగ్స్ మిమ్మల్ని పాడు చేయవు, డిస్ట్రాయ్ చేయవు, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు, మీకు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగానే తీర్చిదిద్దుతాయి, మంచి మానసిక వాతావరణం కలగడానికి కారణమవుతాయి. మంచి మానసిక వాతావరణం ఎప్పుడైతే ఉందో యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ రాదు. యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే రాలేదో సైకలాజికల్ డిస్ట్రాక్షన్ రాదు. డిస్ట్రాక్షన్, ఈ డిస్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా, మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో అప్పటిదాకా గుర్తున్నాయండి, తక్కువని మర్చిపోయానండి అంటారు చూసారా. యాంగ్జైటీ కారణంగా కలిగినటువంటి ఒక మలుపు, ఒక డిస్ట్రాక్షన్, ఒక ఎర్రర్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, దాని కారణంగా తక్కువని మర్చిపోయారు. మళ్ళీ యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ అనేది
అలా పట్టుకుని ఉన్నది కారణంగా మీ బ్రెయిన్ ని మీ మైండ్ ని అలా పట్టుకుని ఉన్నది కారణంగా మళ్ళీ గుర్తు రాలేదు. ఎప్పుడైతే ఎగ్జామినేషన్ హాల్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చారో కూల్ అంబియన్స్ ఎంతో కొంత వచ్చి ఉంటది. దాంతోటి ఎప్పుడైతే కూల్ అంబియన్స్ వచ్చిందో యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ మీ బ్రెయిన్ ని మైండ్ ని కొద్దిగా పట్టు వదిలేస్తుంది. వదిలేటప్పటికి టక్మని మీ లోపల ఉన్నటువంటి మెమరీ స్టోర్ లోంచి బయటికి ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫర్గెటెడ్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ మీకు మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది. ఇది మనకి మ్యాజిక్ కింద కనపడుతుంది, కానీ దీని వెనక ఉన్న టెక్నాలజీని కనుక మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే ఇది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. నెక్స్ట్, టెక్నాలజీని తెలుసుకోవడం ద్వారా మీకు వచ్చే అదనపు ప్రయోజనం ఏంటయ్యా అంటే, అలాంటి మైండ్ మ్యాజిక్లు, చెడ్డ మైండ్ మ్యాజిక్లు, నష్టాన్ని కలిగించే మైండ్ మ్యాజిక్లు, ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కలిగించే మైండ్ మ్యాజిక్లు మన దగ్గరికి రాకుండా మనం చూసుకోగలుగుతాము, మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలుగుతాము. అంటే యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ని దగ్గరికి రాకుండా తీసుకోగలుగుతాము. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ మీకు, కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ అటెన్షన్. చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమని చెప్తారంటే, మాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండటం లేదండి, మాకు అటెన్షన్ ఉండడం లేదండి అని చాలా మంది విద్యార్థులు చెప్తుంటారు. కాన్సన్ట్రేషన్ కి అటెన్షన్ కి అద్భుతమైన టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ టెక్నిక్స్ ని కనుక మీరు అర్థం చేసుకుని అవలంబించగలిగితే అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సాధించడం చాలా కొన్ని రోజుల్లో జరిగే పని అన్నమాట. పెద్ద సంవత్సరాల తరబడి దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన పని లేదు. రోజుల్లో జరిగే పని. చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్. అసలు ముందు అటెన్షన్ అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ రెండు దగ్గరగా ఉన్నాయి కదండి. మాకు తెలిసి అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటే అని మేము అనుకుంటుంటాం. కానీ మీరేదో అటెన్షన్ ఒకసారి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకసారి, రెండు పదాల కింద చెప్తున్నారు అని మీరు అడగచ్చు. చాలా మందికి ఆ డౌట్ ఉంటుంది. అటెన్షన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. అటెన్షన్ అంటే స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అని చెప్తాం. స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అంటే కొద్ది సమయానికి మాత్రమే ఫోకస్ ఉండేటట్టయితే, మైండ్ ఫోకస్ ఉండేటట్టయితే ఒక విషయం మీద, దాన్ని అటెన్షన్ అని చెప్తాం. అంటే ఒరే, నువ్వు బండి ఎక్కేటప్పుడు చాలా అటెంటివ్ గా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి మోర్ అటెంటివ్ వైల్ యు ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ది ట్రైన్. అదర్వైజ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ మే కమ్ టు యూ. సో బీ అటెంటివ్ అని చెప్తాం ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు. బీ కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పరు. కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి ఉండరు ట్రైన్ ఎక్కుతున్నప్పుడు అని చెప్పరు. అటెంటివ్ గా ఉండమని చెప్తారు. ఎందుకంటే అది కొన్ని నిమిషాలకు సంబంధించింది, ఒక 2-3 నిమిషాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని అందుకునే స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అని చెప్తారు. ఒక స్పాన్ అంతే. కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అలా కాదు. కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది, ఒరే నువ్వు చదివేటప్పుడు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉండాలి రే, కాన్సన్ట్రేషన్ పే చేయకపోతే చదువు సరిగ్గా రాదు అని చెప్తారు. అంటే చదువు అంటే కనీసం 1 గంట సేపు. సో అలాంటి సందర్భాల్లో కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం. సో ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటండి అటెన్షన్ కి కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అటైన్ ది అటెన్షన్. ఫస్ట్ అటెన్షన్ ఎలా సాధించాలో తెలుసుకోవాలి. అటెన్షన్ సాధించగా అది కాన్సన్ట్రేషన్ కి లీడ్ చేస్తుంది. ఇది మనం గుర్తెచ్చుకోవాల్సింది. ఫస్ట్ అటెన్షన్ నే సాధించాలి. అటెన్షన్ నే ఫస్ట్ సాధించాలి. అటెన్షన్ సాధించిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి వస్తుంది అన్నమాట. కాన్సన్ట్రేషన్ కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే, పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్. పెర్సిస్టెన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెన్సీ, స్థిరత్వం అన్నమాట. పెర్సిస్టెన్స్ అటెన్షన్ అంటే ఒక అటెన్షన్ పెర్సిస్టెంట్ గా స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్. అదే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే. 1 నిమిషం ఉండే అటెన్షన్ అలా కంటిన్యూ అవుతా కొన్ని నిమిషాలు సాగితే అది కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటైన్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అటైన్ ది అటెన్షన్. ఆఫ్టర్ దట్ మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి తీరుతుంది.
కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి తీరితే మెమరీ స్టోర్లోకి చక్కగా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి కూర్చుంటది. 3 కైండ్స్ ఆఫ్ మెమరీ స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పెరిఫరల్ మెమరీ, రెండోది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. అది పెరిఫరల్ మెమరీనే సెన్సరీ మెమరీ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ సెన్సరీ మెమరీ. సెకండ్ది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, థర్డ్ది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉన్న విషయాలు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. మీ నాన్నగారి పేరు, మీ అమ్మగారి పేరు, మీ చిన్ననాటి స్నేహితుల పేర్లు ఇవన్నీ ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అంటే కొద్దిసేపు, అంటే కొన్ని గంటల పాటు అని అనుకోవచ్చు. నిజానికి కొన్ని నిమిషాల పాటు అని చెప్తారు కానీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీని, కానీ నేనేమని చెప్తానంటే కొన్ని గంటల పాటు అని చెప్తాను. కొన్ని గంటల పాటు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారిగా షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోదు, నెమ్మదిగా ఎక్స్పైర్ అవుతుంది. ట్రేసెస్ కింద మెమరీ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే, మెమరీ ఎప్పుడు కూడా స్టోర్ లో ఎలా రిజిస్టర్ అవుతుంది అంటే, మీరు చదువుతున్నట్టుగా, మీరు చదువుతున్న లాంగ్వేజ్ లో కానీ, మీరు చదువుతున్న అంకెల రూపంలో కానీ అది స్టోర్ అవుదండి. మెమరీ ట్రేసెస్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. నెమ్మదిగా దాని ఎక్స్పైరీ పీరియడ్, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఎక్స్పైరీ పీరియడ్ ఏమని చెప్తున్నాం, కొన్ని గంటలు అంటున్నాం. ఆ గంటలు అయిపోయినట్టు ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా ట్రేసెస్ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంటాయి. ట్రేసెస్, మెమరీ ట్రేసెస్ చెదిరిపోతుంటాయి. చెదిరిపోయినప్పుడు చెదిరిపోవటం, చెరిగిపోవటం జరుగుతుంది అనమాట. అలా జరిగినప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అనుకున్న విషయాల్లో కొన్ని విషయాలు మాత్రమే గుర్తుంటాయి. ఆ సమయానికి కొన్ని విషయాలు గుర్తుండవు. అంటే ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో గుర్తుండవు. ఫేడ్ అవుట్ కాని విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే గుర్తుంటాయి. సాధారణంగా విద్యార్థులు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో పెడతారు కాబట్టి, అంటే రాత్రి చదువుతారు, మూసేస్తారు పుస్తకాన్ని, మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుంటారు, బ్రహ్మాండంగా గుర్తొస్తుంది. ప్రొద్దుటే వెళ్ళి ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళగానే ఈ క్వశ్చన్, రాత్రి చదివిన క్వశ్చన్ కనపడుతుంది. ఎంతో ఆనందంగా క్వశ్చన్ పేపర్ లో క్వశ్చన్ కి టిక్ పెడతారు, నేను రాసేస్తానని మొదలు పెడతారు. కొంత భాగం వెళ్ళొచ్చు, తర్వాత భాగం కనపడకపోవచ్చు, లేదు మధ్య మధ్యలో మిస్ అయిపోవచ్చు, కొద్ది భాగం మాత్రం మీకు గుర్తు రావచ్చు. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా మంది విద్యార్థులకు ఉంటాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఎక్స్పైరీ టైం ఆ గంటలు అయిపోయేటప్పటికి, అంటే రాత్రి చదివారు అనుకోండి, 8 గంటలకు చదివారు, 10 గంటలకు చదివారు అనుకోండి, ప్రొద్దునే 10 గంటలకి, అంటే దాదాపుగా ఎంత 12 గంటల టైం ఉంది. ఈ 12 గంటల టైంలోనూ అంత టైం ఉండదు. 7-8 గంటలకి, 5-6 గంటలకి ట్రేస్ అవుట్, ఫేడ్ అవటం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. స్టార్ట్ అయిపోయేటప్పటికి మిగిలి ఉన్నది ఏదో మీకు గుర్తొస్తుంది, మిగిలిన లేనిది ఏదో గుర్తురాదు. అది వేరే విషయం. సెన్సరీ మెమరీ అంటే మరీ చిన్నది, కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే గుర్తుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేనేదో మీకు నెంబర్ చెప్పి ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడవయ్యా, ఏదో ఒక గ్యాస్ బండ కావాలి నాకు, కొద్దిగా చెప్పవయ్యా అని చెప్తే నేను నోట్తో చెప్తాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకుని టైప్ చేస్తారు, టెలిఫోన్ మీద టైప్ చేసి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారు, ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు. వెరీ గుడ్. చెప్పిన తర్వాత, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక గంట ఆగిన తర్వాత, నాకు ఆ గ్యాస్ బండ్ రాలేదు బాబు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫోన్ చేయవయ్యా అని అన్నాను. పొరపాటున అది మెమరీ నుంచి ఆ ఫోన్ నెంబర్, ఇందాక చేసిన ఫోన్ నెంబర్ డిలీట్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయమంటే గుర్తుండదు. ఇందాక మీరు గుర్తుంచుకునే కదా నేను చెప్పాను, మీరు మైండ్ లో గుర్తుంచుకుని టైప్ చేశారు. మరి గుర్తుండాలి కదా, ఇప్పుడు గంట తర్వాత గుర్తుండదు. ఎందుకు గుర్తుండదు? మళ్ళీ చెప్పమంటారు. మళ్ళీ చెప్పండి సార్, నేను నెంబరు చెప్తే నేను టైప్ చేసి ఫోన్ చేసి గ్యాస్ బండ్ గురించి చెప్తాను, ఇది మెమరీలోంచి ఎరైజ్ అయిపోయింది సార్ నెంబరు అని అడుగుతారు. ఎందుకు అంటే అది సెన్సరీ మెమరీలో స్టోర్ అయింది, పెరిఫరల్ మెమరీలో స్టోర్ అయింది. అది కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే గుర్తుంటది. ఆ సెకండ్స్ అయిపోయినట్నే పోతుంది. సో అది మెమరీ స్టోర్స్ అనమాట. యాక్చువల్ గా మెమరీ స్టోర్స్ 8 స్టోర్స్ ఉంటాయి, కానీ ప్రధానంగా మనం 3 స్టోర్స్ అని చెప్తాము. రిమైనింగ్ ది 8 స్టోర్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం సందర్భం వచ్చినప్పుడు. ఇప్పటిదాకా నేను మెమరీకి సంబంధించి ఒక అవగాహన, ఒక ఇంట్రడక్టరీ ప్రోగ్రామ్ కింద మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఒక బ్రెయిన్ మీద, ఒక మైండ్ యొక్క శక్తి గురించి, మెమరీ యొక్క శక్తి గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో నేను ఈ ఇంట్రడక్టరీ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడితోటైతే ముగించాలని అనుకుంటున్నాను. కానీ చాలా మంది విద్యార్థులు వెయిట్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి. మేడం గారు
sir. హలో Sir. మేడం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇప్పటి వరకు ఎవరు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయలేదు సార్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో చాట్ బాక్స్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సార్. సార్ మేడం How I will come back 10 minutes. I will take relief. Okay sir. I will come back after 10 minutes. Okay sir. Please take all the questions and one by one I will answer. Okay sir. Okay sir. Thank you, madam. Thank you. మేడం సార్ చెప్పండి సార్. ఆ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు, రాస్తున్నారా మీరు? నోట్ చేసుకుంటున్నాను సార్. ఓకే మేడం. చేసుకుంటున్నాను. భాస్కర్ సార్, శేఖర్ గారు సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఒకసారి. దాంట్లో పెట్టారు, చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నారు, ఓకే గ్రూప్స్ లో పోస్ట్ చేశారు, చాట్ బాక్స్ లో కూడా పెడుతున్నారు. ఓకే సార్.
Madam, shall we start? Madam? Sure, sir. Okay, madam. Sir. Okay, sir. So we okay, have madam. got a nice. Hello. We have got ample question. Number of questions we got, sir. Sir, is Yes, my sir. voice is audible to you? Yes, audible. Okay, sir. So I'm asking one question, sir. Tell me, madam. Posted by a student. How can we increase our concentration levels and how can we store our information for long time? Okay, very good. Actually, కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఇట్లాగా ఇవాళ మనకి 1 hour 1.5 hour లో అది చెప్పగలిగిన సమయం కాదు. అది కాన్సంట్రేషన్ టెక్నిక్స్ చెప్పడానికే ప్రత్యేకంగా ఒక 1.5 hour టైం పడుతుంది, ఓన్లీ ఫర్ కాన్సంట్రేషన్ టెక్నిక్స్. ఫస్ట్ ఆ కాన్సంట్రేషన్ కన్నా ముందు, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, attention first we have to attain. అటెన్షన్ మనం సాధించగలిగినప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ కూడా మనం సాధించగలుగుతాము. అవి వేరే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, మీరు గూగుల్లో కొట్టి చూడొచ్చు. అట్లాగే నేను కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకుని కాన్సంట్రేషన్ క్లాస్ ఇది మీకు చెప్తాను. అలాగే ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని, మెమరీలో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలని అడిగారు. మెమరీలో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మెమరీ ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మెమరీ ప్రాసెస్ గురించి ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది. మెమరీ ప్రాసెస్ చెప్పడానికి కూడా ఒక 2 hours పడుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఎలాగ స్టోర్ చేసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో అనేది అర్థమవుతుంది. కానీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫర్ హెల్దీ మెమరీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోనే స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో కనుక మీరు స్టోర్ చేసుకున్న విషయాలు ఏవైనా ఉంటే వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది, ఎక్స్పైరీ టైం అనేది ఉండదు. లైఫ్ లాంగ్, టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ మీరు గుర్తుంచుకోగలుగుతారు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. ఎట్లా లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో పెట్టాలి అంటే మెమరీ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. Yes, sir. Very nice. Next, how can we control repetitive thoughts? This one question, sir. How can we control repetitive thoughts? Thoughts. Very good. Very good. ఇది ఎవరు అడిగారో క్వశ్చన్, కానీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. యాక్చువల్ గా నలుగురు స్టూడెంట్స్ అడిగారు సార్. ఇది నలుగురు స్టూడెంట్స్ అడిగారు. నలుగురు స్టూడెంట్స్ అడిగారు సార్. వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ దెమ్. ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇప్పుడు రిపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం కన్నా రిపిటేటివ్ థాట్స్ అంటే బాగుంటది. రిపిటేటివ్ థాట్స్ లోనే 2 రకాల థాట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్, 2 నెగిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్. కానీ జనరల్ గా పాజిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్ ఉండవు, నెగిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పాజిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్ చాలా అరుదుగా ఉంటాయి, నెగిటివ్ రిపిటేటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి చెప్పాలి అంటే, ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జామినేషన్ ఉదాహరణలో ఒక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియాని కనుక ఫీల్ అయినట్లయితే, ఆ ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియాని ఫీల్ అయిన తరువాత క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో నేను చదివిన క్వశ్చన్సే వస్తాయా? థాట్ నెంబర్ 1. థాట్ నెంబర్ 2, చదివిన క్వశ్చన్సే వస్తే నేను రాయగలుగుతానా? థాట్ నెంబర్ 3, రాయగలిగినా పూర్తిగా రాయగలుగుతానా? థాట్ నెంబర్ 3. థాట్ నెంబర్ 4, ఒకవేళ నాకు రాయలేని పరిస్థితి కనుక వస్తే, తక్కువ మార్కులు వస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి, నా పరువు ఏంటి, సోషల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి,
ఇన్హిబిషన్స్ ఏంటి, ఇట్లా వరుసన టక 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 సీక్వెల్ ఆఫ్ థాట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్. దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్. సో ఈ నెగటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే థాట్ ప్రాసెసింగ్ తెలియాలి. థాట్ ప్రాసెసింగ్ మీద కూడా నేను క్లాస్ తీసుకుందామని ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ గారికి చెప్పాను నేను మొన్న మాట్లాడినప్పుడు. థాట్ ప్రాసెసింగ్ మీద కూడా తీసుకుంటాము. ఒకటి బేసికల్ గా థాట్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఒక చిన్న క్లూ అయితే ఇవ్వగలుగుతాను ఈ తక్కువ సమయంలో. ఆ క్లూ ఏంటంటే జనరల్ గా థాట్ రిసెప్షన్, ఏ థాట్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఏ థాట్ ని రిసీవ్ చేసుకోకూడదు అనే ఐడియాలజీ మనకు ఉండదు. అంటే మన అనుమతి లేకుండానే చాలా థాట్స్ మన దగ్గరికి లోపలికి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బట్టల షాప్కి వెళ్ళి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. గ్రేడింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉండవు అనమాట. అది నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ కొన్నిట్లో ఉంటాయి, కొన్నిట్లో ఉండవు. అది ఎలాగంటే ఒక బట్టల షాప్కి వెళ్ళారు. బట్టల షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా లేడీస్, జెంట్స్ కూడా కొంతమంది లేడీస్, వాళ్ళకి నచ్చకపోతే ఆ క్లోత్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోరు. ఒకవేళ ఆ షాప్ అంతా తిరగేయించి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది నచ్చకపోతే ఇంకో షాప్కి వెళ్ళి ఇంకో షాప్కి వెళ్ళి ఇంకో షాప్కి వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ టైం అయిపోతే ఏ మెస్లో అయినా భోజనం చేసి మళ్ళీ షాపింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు తప్ప నచ్చని క్లోత్ మాత్రం తీసుకోరు. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. తీసుకోరు. అంటే ఒక నచ్చని బట్టని కొనుక్కోవడానికి ముందుకు రారు చాలా మంది. అయ్యో పాపం అతను సేల్స్ మ్యాన్ అంత కష్టపడ్డాడే, పాపం తీసుకుంటే పోలా ఏదో ఒక బట్ట, ఇదంతా చూస్తే 1 year 2 years వాడతాం అని అనుకోరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. కానీ ఆలోచనల విషయంలో ఈ గ్రేడింగ్ ఉండదు. ఏదైనా ఒక చెడు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఇది మనకు ఉపయోగపడదు కదా, ఇది మనకి నష్టం తీసుకొస్తుంది కదా, ఇది మనకి స్ట్రెస్ తీసుకొస్తుంది కదా, ఇది మనకి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మైండ్ తీసుకొస్తుంది కదా, మనం ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోవాలి, పుట్ ఎ సైడ్, త్రో అవే అని మాత్రం మనం అనుకోం. మనం ఏ ఆలోచన వచ్చినా లోపలికి తీసేసుకుంటాం. గ్రేడింగ్ ఎక్కడ ఉండదు, గ్రేడింగ్ అక్కడ మాత్రం ఉంటుంది. 2 సంవత్సరాలు వాడి బయటపడేసే బట్ట విషయంలో గ్రేడింగ్ ఉంటుంది, కానీ జీవితాన్ని నిర్ధారించే ఆలోచనల విషయంలో గ్రేడింగ్ ఉండదు. అలా గ్రేడింగ్ ఉండేలాగా చేసుకోవడానికే ఇందాక నేను చెప్పిన మైండ్ఫుల్ టెక్నిక్. ఇది రిపిటేటివ్ థాట్స్ ని, నెగిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ ని కట్ చేయడానికి ఉండే టెక్నిక్. దాని గురించి కూడా మళ్ళీ వివరంగా మనం మాట్లాడుకుందాం. ఆలోచనల గురించి అయితే యాజ్ ఎ షార్ట్ కట్ I have given simple information to you. Okay, sir. Thank you. Next question, sir. Ah. How to avoid stress and how to control our mind during examinations? Yes. Once again. Yes. ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మైండ్ ని డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని అడుగుతున్నారు. నేను చెప్పిన క్లాస్ అంతా దాదాపుగా అదే. ఇప్పుడు బేసిక్ గా అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియా అని అదొక టాపిక్. సరే, అయినప్పటికీ కూడా నేను ఆ టాపిక్ అంతటిని చెప్పే సమయం ఇప్పుడు నాకు లేకపోయినా మీకు వీలైనంత సమాచారం ఇవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తాను. అది ఎలాగూ అంటే థాట్ నుంచి బిహేవియర్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే. ఒక ఆలోచన నుంచి ప్రవర్తన అనేది బయటకు వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇక్కడ దెయ్యాలు తిరుగుతున్నాయి అన్న అనుమానం వచ్చిందనుకోండి, అంటే ఒక ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి, ఇప్పుడు నా బిహేవియర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలి అని, పరిగెట్టడం అనే బిహేవియర్ వస్తుంది. సో థాట్ నుంచి బిహేవియర్ వస్తుంది. థాట్ ఎలాగొస్తుంది? ఎర్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా వస్తుంది. సో ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఎర్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా బ్యాడ్ గా ఉంటే, ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయిపోయి ఉంటే,
ఆ ఫెయిల్ అయిపోయిన దాన్నే పదే పదే ఆలోచించి దాన్ని స్టోర్ చేసుకోకుండా ఆ ఎర్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పదే పదే తీసుకోకుండా ఉంటే మీ మైండ్ కొంతవరకు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఫోబియాని నిర్మూలించడానికి మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియాని నిర్మూలించి మైండ్ ని పూర్తిగా కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఆరోగ్యవంతమైన మైండ్ తోటి ఆరోగ్యవంతమైన పరీక్ష రాసి చెప్పుకోదగిన మార్కులు సాధించడానికి కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ, సిబిటి అని. కాగ్నిటివ్ అంటే ఆలోచనలు, ఆ ఆలోచనల్ని బిహేవియర్ ని ఉపయోగించి చికిత్సాపూర్వకంగా ఎలాగ మైండ్ ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అనేది ఒక టెక్నిక్. దాన్ని వివరంగా ఇంకొకసారి మాట్లాడుకుందాం. మీరు సిబిటి అని కొట్టినా సరే గూగుల్లో చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సార్. కొద్దిగా మీది వినపడడం కట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, టిప్స్ రిగార్డింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ మెమరీ. చాలా మంది స్టూడెంట్స్. వెరీ గుడ్. టిప్స్ రిగార్డింగ్ మెమరీ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక నేను చెప్పడం ఎందుకులే అని చెప్పలేదు, కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఒక మైండ్ కి కానీ ఒక బ్రెయిన్ కి కానీ అమోఘమైనటువంటి నిధి ఉన్నది, మెమరీ నిధి. ఈ బ్రెయిన్ లో హిప్పో క్యాంపస్ అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుందండి. అది ఈ మెమరీ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ని కీలకంగా చేసే పార్ట్. అది చాలా పార్ట్లు అసోసియేటెడ్ గా ఉంటాయి, కానీ హిప్పో క్యాంపస్ కీలకంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆలోచనలకు సంబంధించి ఫ్రంటల్ లోబ్ కీలకంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు హిప్పో క్యాంపస్ అందరికీ సమానంగానే ఉంటుంది, కానీ ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ తో ప్రాబ్లం కాదు, సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ మైండ్ తోనే ప్రాబ్లం. అందుకని ఆలోచనలు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. ఆలోచనలు అదుపులో పెట్టుకోవడం అనేది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే మైండ్ ని కూల్ చేసుకోవడం, మెడిటేషను, ఇట్లాంటి కూలింగ్ అంటే రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా చేసుకోవటం, మైండ్ ని నీట్ గా కష్టపెట్టుకోవటం. అలా చేసుకుంటే కూడా మీకు మంచి జరుగుద్ది. తర్వాత మైండ్ ప్రాసెస్ అంటే మెమరీ ప్రాసెస్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మెమరీ ప్రాసెస్ అనేది ఒక పూర్తిగా క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ మెమరీ ప్రాసెస్ ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడం ద్వారా మెమరీని చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికైతే మీరు అటెంటివ్ గా ఉండడానికి హౌ టు అటెన్షన్ అని గూగుల్లో కొట్టండి, కొన్ని టిప్స్ అయితే వస్తాయి. అటెన్షన్ పెంచుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకోండి, కూల్ యాంబియన్స్ ని పెంచుకోండి, రిలాక్సేషన్ పెంచుకోండి. అట్లాగే ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా బాగా మంచిది. వాకింగ్ కానివ్వండి, ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయండి. అలాగని నేను జిమ్ ని పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయను. చాలా మంది పిల్లలకి క్రేజీగా ఉంటుంది జిమ్ కి వెళ్ళాలంటే. జిమ్ నేను ప్రిఫర్ చేయను, లైట్ ఎక్సర్సైజెస్ సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కూడా చాలా అవసరం. ఫ్రీ రాడికల్స్ అని బ్లడ్ లో ఉంటాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ ని కనుక మనం నిర్మూలించగలిగితే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో. దాని వలన కూడా బ్రెయిన్ కాంపోనెంట్ చాలా స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. అందువలన న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఫ్రెష్ ఆకుకూరలు, పప్పులు, ప్రోటీన్ ఫుడ్ లో పప్పులు, అట్లాగే కోడిగుడ్డు, ఇట్లా కొద్దిగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తినండి. అలాగని విపరీతంగా కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్ తినకూడదు. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తినండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి. దీనివల్ల కూడా మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా వరకు సాధ్యపడుతుంది. నైస్ సార్. నెక్స్ట్ ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతున్నారు సార్, మీరు రాసిన పుస్తకం పేరు ఒకసారి చెప్పమని అంటున్నారు సార్. సీక్రెట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. సీక్రెట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే సార్. సీక్రెట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. అండ్ నేను మీకు ఒక విషయం, అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను. ఏంటంటే నేను యాక్చువల్ గా బైనరీ నెంబర్స్ మీ అందరికి తెలిసి ఉంటాయి. బైనరీ నెంబర్స్ అంటే 011000 అట్లా బైనరీ నెంబర్స్. 0 నెంబర్ 950 నెంబర్లతోటి బైనరీ నెంబర్లు 5 నిమిషాల్లో గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పడం. ఇప్పటిదాకా యూరోపియన్ రికార్డ్ అది. సో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లో యూరోపియన్ రికార్డు బెన్ ప్రిడ్మోర్ అని అతను చేసిన రికార్డ్ అది. ఇప్పటిదాకా ఆసియా నుంచి కంటెస్టెంట్ ఎవరు లేరు దీనికి సంబంధించి, మెమరీకి సంబంధించి. 1020 నెంబర్లతోటి మనం ఛాలెంజ్ చేసి
అప్లై చేసాము గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్కి. అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఈవెంట్ కూడా కంప్లీట్ చేశాము. ఎట్ టు బి టేకెన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్. 10-20 నెంబర్స్ 5 minutes లో గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఎంతసేపు అయినా చెప్పచ్చు. కానీ చెప్పిన నెంబర్ తప్పు అయితే మాత్రం ఈవెంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. చెప్పిన నెంబర్ దట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అంతే. ఎంతసేపు అయినా చెప్పచ్చు. కానీ మెమరైజ్ చేయడానికి 1020 నెంబర్లు వాళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్లు మనకు 5 నిమిషాలు మాత్రమే టైం ఇస్తారు. 5 నిమిషాల్లో మెమరైజ్ చేసి 1020 నెంబర్లని అదే సీక్వెన్స్ లో చెప్పడం అంటే నిజానికి మీ అందరికీ చాలా కష్టం అని అనిపిస్తుంది. ఈ మాటలు వినడానికి క్రేజీగా కూడా కనపడతాయి. కానీ ఇది సాధ్యం. ఇది నా ఒక్కడికే సాధ్యం అని మాత్రం అనుకోవద్దు. అందరికీ సాధ్యమే. కానీ ఒక తణుకు లాంటి ఒక ప్రాంతం నుంచి మీ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి రామకృష్ణ ఇప్పటిదాకా ఆసియా నుంచి ప్రతిపాదన కూడా లేని కంటిన్యూగా ఇప్పటి వరకు యూరప్ నుంచే వాళ్ళ రికార్డులను వాళ్లే బదులు కొట్టుకుంటున్నటువంటి ఒక ఈవెంట్ లో మనం సక్సెస్ అవటం అనేది మీరు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని కోరిక. ఇది నా గొప్పతనంగా కాకపోయినా మీరు స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటే అంటే మీరు కూడా సాధించగలరు. రూరల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా తక్కువ కాదు. మనం అందరం చాలా గొప్ప. కాకపోతే అవేర్నెస్, నేను ఆ సైకాలజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే నాకు ఆ అవేర్నెస్ వచ్చింది. నా అదృష్టం నా ప్రొఫెసర్ కూడా అద్భుతంగా నాకు తగలటం, వాళ్ళు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పడం, నా ఇన్నర్ సెల్ఫ్ యొక్క శక్తిని తెలుసుకోవడం అది సాధ్యపడింది. నా అదృష్టం. సో అలాంటి అదృష్టం మీ అందరికీ కూడా ఉంది. మంచి ప్రొఫెసర్లు అందరూ మీ చుట్టూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా అలాంటి రికార్డులు సాధించడానికి ఎలిజిబుల్లే. మీరు చిన్ని విషయాల గురించి ఆలోచించకండి. ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది చాలా చిన్న విషయం. ఇప్పుడు 1020 నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకుని 5 నిమిషాల్లో చెప్పడం అనేది కొద్దిగా కష్టం అని చెప్పే విషయమే, కష్టం కాదని చెప్తున్నాను. అది ఒక టెక్నిక్ మాత్రమే. ఆ టెక్నిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరికైనా సాధ్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైకిల్ తొక్కడం ప్రారంభిస్తారు. సైకిల్ తొక్కడం ప్రారంభించినప్పుడు మీరు సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు చాలా హ్యాండిల్ సీరియస్ గా పట్టుకుంటారు, పెడల్స్ అన్ని చూసుకుంటారు, చాలా జాగ్రత్తగా సీటు మీద కూర్చుంటారు, ఇంత చేస్తారు. తొక్కగా సైకిల్ ఏమైపోతాయి అంటే హ్యాండిల్ వదిలేసి సైకిల్ తొక్కే కార్యక్రమం చేస్తారు మీరు. అలాగే క్యారేజ్ మీద కూర్చుని సైకిల్ తొక్కే కార్యక్రమం చేస్తారు మీరు. అంటే రకరకాల ఫీట్లు చేస్తుంటారు. కొంతమంది అయితే సైకిల్ మీద తొక్కుతూ ఒక ఊరు వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ మైండ్ మాత్రం అక్కడ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉండదు, వేరే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, సైకిల్ తొక్కేస్తా ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ప్లీజ్ మెసేజ్ ఇలా చూస్తూ ఉంటారు. అట్లాగా అలా కూడా కొంతమంది అంటే మైండ్ ఎక్కడో ఉన్నా సరే సైకిల్ తొక్కేస్తా ఉంటారు. అది స్కిల్ అంటే. స్కిల్ అనేది అలా ఉండాలి. స్కిల్, మెమరీ కూడా ఒక స్కిల్. స్కిల్ అనేది మీరు ఆ ప్రాసెస్ ని దాన్ని పట్టుకుంటే స్కిల్ డెఫినెట్ గా వస్తుంది. అందువలన ఏదైనా చేయొచ్చు. మెమరీలో రకరకాల ఫీట్లు చేయొచ్చు, బ్రెయిన్ తోటి మైండ్ తోటి రకరకాల ఫీట్స్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక మెమరీ ఫీట్ అంటారు అనమాట. నేను 1020 నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పడం అనేది ఒక మెమరీ ఫీట్ అంటారు. అంతే, అంతకు మించి ఏమి లేదు. ఫీట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మీకు స్కిల్ఫుల్నెస్ తోటి వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సార్, ఇలా ఇప్పుడు మీరు ఈ టెక్నిక్స్ అవన్నీ ఇంకా ఎక్కడైనా యూట్యూబ్ లో ఏమైనా షేర్ చేశారా సార్? ఎక్కడైనా వీడియోస్ షేర్ చేయలేదు కానీ నేను ఇంకా షేర్ చేయలేదు. లీడింగ్ మైండ్స్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. నాకు బాగా కావాల్సిన గరికపాటి నరసింహారావు గారు వీడియోసే ప్రస్తుతానికి ట్రైల్ గా పెట్టాను. అది లీడింగ్ మైండ్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తొందరలో మైండ్ మీద నేను చాలా టెక్నిక్స్ పెట్టదలుచుకున్నాను. ఓకే సార్, we'll be waiting for those kind of videos. Definitely they are need of the day for everyone. Okay sir. నెక్స్ట్ అదే మీ బుక్ ఎలా దొరుకుతుంది అని అడుగుతున్నారు సార్. ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అడుగుతున్నారు సార్ కొంతమంది. బుక్స్ నేను బయట కమర్షియల్ గా పెట్టలేదు. బుక్స్ మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు మెసేజ్లు పెట్టమనండి అమ్మా. మీకు మెసేజ్లు పెడితే 150 రూపీస్ బుక్ అది. తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ 150 రూపీస్ బుక్ అది. వాళ్ళకి ఏ వెర్షన్ కావాలంటే ఆ వెర్షన్ తీసుకోవచ్చు.
Okay, ఆ sir. బుక్ 200 పేజీల పుస్తకం ఉంటుంది. 200 పేజీల పుస్తకము 150 రూపీస్. మీరు మెసేజెస్ కలెక్ట్ చేసి మీరు నాకు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఎన్ని బుక్స్ కావాలని చెప్తే అన్ని బుక్స్ నేను పంపిస్తాను. మీరు అక్కడి నుంచి డివైడ్ చేసుకుంటారు కానీ ఇబ్బంది లేదు. Definitely, sir. Definitely. Next. Next, ఇంకొక స్టూడెంట్ అడుగుతున్నారు సార్, హౌ టు రిమెంబర్ టాపిక్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. వెరీ గుడ్. హౌ టు రిమెంబర్ టాపిక్స్ అమ్మా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. టాపిక్స్, వెరీ గుడ్. దీనికి అసోసియేటివ్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా. అసోసియేటివ్ మెథడ్ అని, ఇది మరి అది వివరంగా తెలుసుకుంటే తప్ప తెలియదు. కానీ అసోసియేటివ్ మెథడ్ అనేది దాని పవర్ ఏంటో అనేది మీకు కొద్దిగా వివరంగా చెప్పగలుగుతాను ఈ తక్కువ సమయంలో. ఇప్పుడు అసోసియేటివ్ మెమరీ, నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు 8 మెమరీ స్టోర్స్ ఉంటాయి. 3 మెమరీ స్టోర్స్ మాత్రమే మనం ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తాము, కతిమ 5 మెమరీ స్టోర్స్ ని వదిలేస్తామని చెప్పాను. అందులో అసోసియేటివ్ మెమరీ స్టోర్ ఒకటి అనమాట. అసోసియేటివ్ మెమరీ స్టోర్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని తీసుకుని ఏదైనా మీ చిన్ననాటి ఒక స్కూల్కి తీసుకెళ్ళారు. ఆ స్కూల్లో ఏదో ఒక చెట్టు, ఒక బెంచో, లేకపోతే ఒక జెండా స్తంభము, ఏదో ఒకటి ఉంటది ఇంపార్టెంట్ విషయం, చాలా ఎక్కువ గడిపింది మీరు. సో అక్కడికి నేను తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెట్టిన వెంటనే మిమ్మల్ని మీకు కొన్ని మెమరీస్ టక్ 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 గుర్తొస్తాయి. దీన్నే పాజిటివ్ మెమరీ. ఇందాక నెగిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ అన్నారు కదా, ఇది పాజిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ అనమాట. పాజిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ తక్కువ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ మెమరీస్ టక 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 వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఆ జెండా స్తంభం దగ్గర ఉండడం, ఆ జెండా స్తంభం దగ్గర మీ స్నేహితురాలతో మీరు ఆడుకోవడం, అప్పుడు ఏదో గందరగోళం జరగడం, అప్పుడు ఏదో టీచర్ రావటం మిమ్మల్ని కొట్టడం, లేకపోతే మీ స్టూడెంట్ మీ కొలీగ్ ని, మీ ఫ్రెండ్ ని కొట్టడం, మీరు ఏడవడం, అప్పుడు ఎవరో పట్టుకొచ్చి ఏదో స్వీట్ పెట్టడం, ఇవన్నీ టక్ 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 గుర్తొచ్చేస్తాయి. అంటే ఆల్ దోస్ మెమరీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆ జెండా స్తంభం అనమాట. సో ఆశ్చర్యకరంగా ఆ స్తంభం దగ్గర తీసుకెళ్లేటప్పుడు గుర్తొస్తాయి అనమాట. దాంతో అసోసియేట్ అయిన మెమరీస్ అని గుర్తొస్తాయి. దీన్ని ఉపయోగించి కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం అనమాట. దీన్ని ఉపయోగించి కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ టాపిక్స్ చేస్తారు. అలాగే 1857లో సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగింది అని చెప్పాలనుకోండి, ఆ 57 అనే దాన్ని పదంలోకి మార్చాలంటే దాని టెక్నిక్ లో ఏమని మారుస్తానంటే, నేను ఎల్ఓకే అంటే లేక్ అని ఒక పదంలోకి మార్చి దాన్ని ఏమంటానంటే, నేను సిపాయిలు అందరూ కూడా తిరుగుబాటు జరుగుతున్నప్పుడు లేక్ లో పడిపోయారు అని ఒక అసోసియేట్ గా ఒక ఇమాజినేషన్ కి మారుస్తాను. అది గుర్తుంటది. లేక్ అంటే 57 అని తక్కువని గుర్తొస్తుంది. 1857 అని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. అంతే తప్ప 56, 58 అని అక్కడ టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు, టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. తక్కువ గుర్తు రావడానికి వీలుగా ఇలాంటి ఇమాజినేషన్స్ తయారు చేసుకుంటారు అనమాట నెంబర్స్ విషయంలో. అలాగే రిమైనింగ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇంకోసారి మనం మెమరీ వర్క్ షాప్లు చేసుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు. అంటే ఇంత తక్కువ సమయంలో అవన్నీ సాధ్యం కాదు. నెక్స్ట్ మేడం. సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి మెమరీకి రిలేషన్ ఉంటుందా? ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ ఐక్యూ అని ఒకటి ఉన్నది. ఈక్యూ ఎమోషనల్ కోషెంట్ అని ఒకటి ఉన్నది. ఎమోషనల్ కోషెంట్ బాగోకుండా ఉన్న సందర్భాల్లో మెమరీ కూడా బాగుండే అవకాశం లేదు. కానీ అసలు ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ అనేది మాత్రం ఉండి తీరాలి ఫస్ట్. అది బేసిక్ మెమరీకి ఉండాల్సింది. అంటే ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ 80 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక వాళ్ళందరూ కూడా సమానంగా, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే అందరికీ సమానమైన తెలివితేటలు ఎలాగ ఉంటాయని చెప్పాను, వాళ్ళందరూ ఆ కేటర్లోకి వచ్చేస్తారు.
కొంతమంది దురదృష్టవశాత్తు పాపం 80 కన్నా కింద ఉంటారు. 70 కన్నా కింద ఉంటే కనుక ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ బాగా పూర్గా ఉన్నట్టు, వాళ్ళని మెంటల్ రిటార్టెడ్ అంటాము. వాళ్ళ విషయంలో బ్రెయిన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళకి మనం చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమీ కూడా అడాప్ట్ కావు, వాళ్ళకి వర్తించవు, అప్లికబుల్ కాదు. కాకపోతే ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ బాగుండి కూడా ఎమోషనల్ కోషెంట్ బాగోకపోతే, అంటే ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే కనుక మెమరీ ఇంపైర్మెంట్, మెమరీకి సంబంధించిన సూడో డెమెన్షియా, అంటే పూర్తిగా మెమరీ పోదు కానీ సూడో డెమెన్షియా అంటే మెమరీ పోయినట్టుగా కనిపించి మెమరీ పోకుండా ఉండడం సూడో డెమెన్షియా. అలాంటి సందర్భం ఎమోషనల్ కోషెంట్ పూర్గా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఎలాంటి సందర్భం అంటే మెమరీ పోయినట్టుగా ఉంటది కానీ మెమరీ పోదు, అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూడో డెమెన్షియా. అలాంటి సూడో డెమెన్షియా మేము ఎమోషనల్ కోషెంట్ పూర్గా ఉన్న వాళ్ళలో కనపడవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. స్లీపింగ్ కి మెమరీకి రిలేషన్షిప్? వండర్ఫుల్. స్లీపింగ్ కి మెమరీకి చాలా రిలేషన్షిప్ ఉంది. స్లీపింగ్ అసలు ఒక్క విషయంలో చెప్పాలంటే, స్లీపింగ్ లేకుండా మెమరీని ఇమాజిన్ చేయలేం, అసలు మెమరీని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. వితౌట్ అడెక్వేట్ స్లీప్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ మినిమం మెమరీ, బికాస్ మీరు పగలంతా నేర్చుకున్న విషయాల్ని రాత్రి అది చక్కబరుచుకుని లోపల దాచుకుంటది. ఇది ఒక కీలకమైన వాక్యము, సెంటెన్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్ దట్ థింగ్. సో మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని అది స్టోర్ లో పెట్టుకునే కార్యక్రమం స్లీప్ లోనే చేస్తుంది. స్లీప్ లో రెమ్ స్లీప్, నాన్ రెమ్ స్లీప్ అని 2 రకాల స్లీప్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో రెమ్ అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్, రెమ్. అది మీరు రోజుకి 8 గంటలు కనుక పడుకుంటే అందులో రెమ్ స్లీప్ అనేది ఒక 3 గంటలు ఉంటుంది. టచ్మా స్లీప్ అంతా మీకు తెలిసి తెలియకుండా ఉండే స్లీప్ లో ఉంటారు. 3 గంటలు మాత్రమే చాలా తీవ్రమైన స్లీప్ లో ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెమ్ స్లీప్. ఆ స్లీప్ లో మీ కంటి గుడ్లు వేగంగా కదులుతూ ఉంటాయి కానీ మీకేమీ తెలియదు. మీకు దోమ కుట్టినా కూడా ఆ సందర్భంలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెమ్ స్లీప్. నాన్ రెమ్ స్లీప్ లో ఏంటంటే దోమ కుడుతుంది, దోమ కుట్టినా మీకు మెలకు రాదు కానీ దోమను కొట్టుకుంటారు, అది నాన్ రెమ్ స్లీప్. సో మొత్తం మీద స్లీప్ ని 7 గంటల నుంచి 8 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. లేకపోతే కనుక మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ మెమరీ డిస్టర్బెన్స్, సైకోపాథాలజీ, రిమైనింగ్ ది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, సైకియాట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్. Sir, what will happen if a person uses his 100% of memory? నాకు అర్థం కాలేదండి. What will happen if a person uses his 100% of memory? అంటే ఇందాక న్యూరాన్స్ 100% మెమరీ. ఓకే, 100% మెమరీని ఉపయోగించుకుంటే ఏం జరుగుద్ది అని అంటే ఏమి జరగదు, బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఐన్స్టీన్ 18.2% వరకే మెమరీని ఉపయోగించుకున్నాడు. రిమైనింగ్ ది పర్సన్స్ ఎవరు కూడా ఇప్పుడు దాకా దాన్ని దాటి ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు లేరు. అలాంటి ప్రయత్నం కూడా జరిగితే మంచిదే, అది ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఓకే సార్. మేడం. ఎస్ సార్. సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్. చెప్పండి. హౌ డస్ యోగా, మెడిటేషన్ అండ్ మ్యూజిక్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ బ్రెయిన్? సార్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయనా సార్? అక్కర్లేదండి. హౌ డస్ యోగా, అర్థమైంది అమ్మా, అర్థమైంది. యోగా అండ్ మెడిటేషన్ బ్రెయిన్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతుంది అంతే కదా? యోగా అండ్ మెడిటేషన్. అమ్మా ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఆల్ఫా, తీటా, డెల్టా, ఆల్ఫా, తీటా, డెల్టా, బీటా, ఆల్ఫా, బీటా, డెల్టా, తీటా 4 రకాలైనటువంటి స్టేజెస్ లో ఉంటుందమ్మా మైండ్. ఇది మైండ్ అనే అనడం బదులు బ్రెయిన్ కూడా అదే స్టేట్ ఉంటుంది, మైండ్ కూడా అదే స్టేట్ ఉంటుంది. 4 రకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఈ స్టేజ్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే
ఈఈజీ ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రాఫ్, ఈఈజీ. ఈసీజీ అంటే ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రాఫ్. ఈ ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రాఫ్ అనేది బ్రెయిన్ కి పెట్టి తీస్తారమ్మా. తలకాయ పైన క్లిప్పులు పెట్టి ఈసీజీ లాగానే తీస్తారు. దాంట్లో వేవ్స్ తెలుస్తాయి. ఆ వేవ్స్ ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాము ఆల్ఫాలో ఉందా, బీటాలో ఉందా, థీటాలో ఉందా, డెల్టాలో ఉందా అని. జనరల్ గా ఏంటంటే ఆల్ఫాలో ఉంటే కూల్ మైండ్ స్టేట్ అన్నమాట. ఆ స్టేట్ లో, ఆ స్థితిలో బ్రెయిన్ కి మనం ఏం చెప్పినా, మైండ్ కి ఏం చెప్పినా కూడా చాలా చక్కగా బంగారం లాగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, క్లమ్జీ ఆఫ్ మైండ్, స్ట్రెస్ వచ్చి, యాంగ్జైటీ వచ్చి, థాట్ డైవర్షన్ వచ్చి, ఇట్లాంటి ఏమీ లేకుండా, ముళ్ళ పొదలు లేకుండా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకునే స్టేట్ ఏదయ్యా అంటే ఆల్ఫా మైండ్. సో ఇది ఆల్ఫా మైండ్. సో దీన్ని బీటా లెవెల్, ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ఉంటామో, ఇప్పుడున్న స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, మీరు అందరూ ఉన్న స్టేట్ జనరల్ గా బీటా స్టేట్ అయి ఉంటుంది. థీటా, డెల్టా ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే నిద్ర స్టేట్లు. దాని గురించి మనం ఇప్పుడు పెద్ద పట్టించుకోక్కర్లేదు. బీటా స్టేట్ లో ఉంటాం. బీటా స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు కాన్షియస్నెస్ ఓవర్ గా కానీ, లో కాన్షియస్ కానీ, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. జనరల్ గా ఓవర్ కాన్షియస్ ఉంటది. అందువల్ల ఎక్కువ థాట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ముళ్ళ పొదలు ఉంటాయి. ఈ థాట్స్ కానీ, నెగిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్ కానీ, లేకపోతే స్ట్రెస్ కానీ, యాంగ్జైటీ కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దానివల్ల మనం రిసీవ్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్వాలిటేటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకోలేము. అందువలన బీటా కన్నా ఆల్ఫాలో పెట్టాలి. మెడిటేషన్, యోగా ద్వారా ఆల్ఫా బ్రెయిన్ ని సాధించడం చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. అందువల్ల మెడిటేషన్ అండ్ యోగా మంచిది అని చెప్తారు. మెడిటేషన్ అండ్ యోగా చేయటం ద్వారా మీరు ట్రాంక్విలైజర్స్, ఆల్ప్రాజోలామ్ లాంటి టాబ్లెట్స్ వాడితే మీకు ఎలాంటి కూల్ మైండ్ స్టేట్ వస్తుందో, అలాంటి కూల్ మైండ్ స్టేట్ ని మనం యోగా, మెడిటేషన్ ద్వారా కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. అందువలన ప్రశాంతమైన స్థితి వస్తుంది. ప్రశాంతమైన స్థితి వచ్చినప్పుడు మనకి నర్వస్ సిస్టమ్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని మీరు చదువుకునే ఉంటారు పిల్లలు. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. జనరల్ గా యాంగ్జైటీలో ఉన్న పేషెంట్ కి సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎరౌజల్ అయి ఉంటుంది. కానీ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎరౌజల్ కనుక జరిగినట్లయితే వాళ్ళకి స్ట్రెస్, నెగిటివ్ ఆటోమేటిక్ థాట్స్, యాంగ్జైటీ ఇట్లాంటి ముళ్ళ పొదలు ఉండడానికి అవకాశం లేదు. అందుకని ఆ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎరౌజల్ కి కూడా ఆల్ఫా మైండ్ కారణం అవుతుంది. ఆల్ఫా మైండ్ కి మెడిటేషన్, యోగా కారణం అవుతుంది. అలా మెడిటేషన్, యోగా బ్రెయిన్ కి మంచిది, అలాగే శరీరానికి కూడా మంచిది. శరీరానికి, నర్వస్ సిస్టమ్ కి, అలాగే కండరాల అభివృద్ధికి, అన్నిటికీ మంచిది. అది పెద్ద టాపిక్. అది ఇక్కడ వరకు అయితే చెప్పగలుగుతాం ఈ సమయంలో. ఏమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ ఈ మెయిన్ ఉన్న క్వశ్చన్ సార్, అది చెప్పండి. సార్, why babies do not remember anything after they are grow up? ఆఫ్టర్ Grow up. వెరీ గుడ్. జనరల్ గా నేను చైల్డ్ మెమరీ, అడల్ట్ మెమరీ అని రెండుగా డివైడ్ చేసి మాట్లాడచ్చు. కానీ అంటే ఇది యాక్చువల్ గా అంత ఉపయుక్తంగానికి వచ్చినేమో అనుకుంటున్నాను. కానీ అయినా కానీ ఆన్సర్ చేస్తున్నాను, మీరు అడిగారు కాబట్టి. ఇప్పుడు బేబీస్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా, కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా లెర్నింగ్ మీద ఉంటదమ్మా. మెమరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, లెర్నింగ్ మీద ఉంటుంది. మీరు అందుకనే మీరు గమనించారో లేదో, బేబీ లెర్నింగ్ ఫోకస్ అడల్ట్ లెర్నింగ్ ఫోకస్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఇంటెన్సిఫైడ్ గా ఉంటుంది. బేబీస్ చూడండి, ఎవరైనా మీరు ఏదైనా చేస్తే దాన్ని ఇమిటేట్ చేయడానికి వెంటనే ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాగే మీరు మీ వాయిస్ ని ఇమిటేట్ చేస్తారు, మీ బిహేవియర్ ని ఇమిటేట్ చేస్తారు. సో అలాగే వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు, అదే పద్ధతిలో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు, అదే పద్ధతిలో థింగ్స్ మేనేజ్ చేయడం నేర్చుకుంటారు.
సో వాళ్ళ లెర్నింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటుంది, మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెద్దగా ఉండదు వాళ్ళది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే బేబీస్ కి సంబంధించినంత వరకు హిప్పో క్యాంపస్ అప్పటికి అంత తీవ్రంగా డెవలప్ అయి ఉండదు. అది ఒక రెండో కారణం. ఈ రెండు కారణాల రీత్యా బేబీస్ వాళ్ళ మెమరీస్ కి సంబంధించి ఆ తర్వాత గ్రో అప్ అయిన తర్వాత చెప్పలేకపోతారు. కానీ 3 years పైన ఉన్నటువంటి బేబీస్ వాళ్ళు కొన్ని విషయాలను చెప్పగలుగుతారు. అంటే అప్పటికే మెమరీ ఫోకస్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అప్పటికి అందుకని కొన్ని విషయాలు చెప్పగలుగుతారు. 3 లోపులో ఉన్న విషయాలను చెప్పలేకపోతారు. 3 years తర్వాత గుర్తుపట్టినటువంటి ఫోటోల్ని మళ్ళీ గుర్తుపట్టడం పెద్ద అయిన తర్వాత అది చేయగలుగుతారు పిల్లలు. టెల్ మీ నెక్స్ట్. ఓకే సార్. ఇంకా ఇలాగే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి సార్, సేమ్ క్వశ్చన్. హౌ కెన్ వి సో ఇంకా మనం షల్ వి క్లోజ్ ద సెషన్ సార్? ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ టు Bhimavaram Institute of Engineering and Technology Management as well as principal and staff. All happy and happy day, all the people. ఇంకా మీ నుంచి మాకు ఇలాంటి సెషన్స్ కావాలి సార్. ఎందుకంటే చాలా టెక్నిక్స్ మీరు షేర్ చేస్తే చాలా మందికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగం ఉంటుంది నాకు. అందుకే సార్ ఇంకా మీ నుంచి మేము ఇంకా ఇలాంటి సెషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అండ్ ఇంకా డెఫినెట్ గా ఇంకొక సెషన్ మా మేనేజ్మెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఇంకొక సెషన్ అరేంజ్ చేయండి. So on behalf of our Bike College, okay sir. So I thank you very much personally for the sharing of your nice information, and on behalf of our college management, principal and the entire participants, I express my profound thank you to you sir. So thank you very much sir. Thank you very much. Thank you one and all. So see you sir.